Hello everyone, I welcome you all to the online platform of Nyandeep Academy. Now when I use this word online platform, this is the nucleus of our today's discussion, that is the Yojana magazine for the month of March. So today's topic or the magazine revolves around how fast the rapidly ravishing digital world has widened the reach, or let us say accessibility and ease and significance of our art and culture. Now when we talk about this term, art and culture, how can we define art? Art can be defined as a form of expression or a form of embodiment in which various aspects are narrated very wisely and precisely and authentically also. Now if we see a chronological pattern right from ancient age till the day, we see a wide range of artistic and cultural platforms forecasted to the human race. Now, if we talk about the mural wall painting, now basically mural is a Latin word which means wall paintings. It dates back to the religious movements like Buddhism, where it evolved. The Jatak tales of Gautam Buddha were portrayed in the form of mural paintings in the Ajanta and Ellora cave paintings, right? So that was a form of enlightenment, and the symbols of Buddhism and the preachings of Buddhism were signified or portrayed through it. Today, we see there are various aspects of digital era covers various aspects of art and culture. If we talk about the Tolkapattu festival of Kerala, or let us say various forms of generic music, right? So they cover wide range of art and culture, and they are forecasted due to advancement in technological world. Basically, जर आपण animal movieचं example घेतलं, ज्यांनी पाहिला असेल नसेल पाहिला, त्यातला अर्जन वेल्ली हे song famous झालं होतं, which is a kind of popular music. So that Arjun Velli song dates its origin to Guru Gobind Singh's Dharaveera music system, which is a cry in enemy, okay, which was a sign of outrage in the battlefield. ठीक है, धाड़ीवार type of music होता थे. So basically it was the धाड़ीवार music by Guru Gobind Singh. So we see various type of art and patronages have dated their origin right to the ancient history, right? आणि तिथून त्यांना मॉडिफाय करून, रिनोव्हेट करून, रिन्यू करून, त्याला आकार उकार देऊन ते आपल्या पर्यंत नव्या पद्धतीने सादर करण्यात येत आहे. ठीक आहे. सो बेसिकली starting with our magazine, not all pages are important. We will be discussing and I'll be highlighting those statements which are crucial and which we need to discuss. So all above was the glossary part. Our main content starts with traditional art forms in digital age. Now what is the significance of traditional art forms in digital age? The very first statement is saying that artistic tradition of any civilization comprise its cultural scaffold. What do you mean by this? जर आपण इजिप्शियन पिरामिडचं एक्झाम्पल घेतलं, सोपं एक्झाम्पल जे सगळ्यांना माहिती आहे, इजिप्शियन पिरामिड्स विच वर वन्स कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो त्या इजिप्शियन पिरामिडचं आर्किटेक्चर कसं असायचं थोडक्यात लक्षात घ्या. त्या पिरामिडच्या टिपच्या खाली, सो दिस इज द टिप ऑफ द पिरामिड, त्या टिपच्या खाली त्या राजाच्या म्हणजे ते इजिप्शियन रुलर जो होता त्याची मृत्यूनंतर तिथं बॉडी गाडली जायची. त्याच्या शेजारी म्हणजे त्या सेंटरच्या शेजारी दुसरं कंपार्टमेंट असायचं जिथं त्या राजा किंवा राणीची प्रिय वस्तू गाडली जायची. मग कधी कधी जिवंत नोकर किंवा एखादी व्यक्ती असेल त्याची प्रिय ती जिवंत देखील गाडली जायची. So this was the cultural background of the Egyptian people. But why was this Egyptian pyramid so famous, or it was part of one of the 7 wonders of the world? Not due to its tradition or culture, but because of its mathematical geometrical dimensions. जैसे ते कन्स्ट्रक्शन केलं गेलंय बाय डेफिनाइट रॉक अँड प्रिसिजन ऑफ मॅथमॅटिक्स, त्याच्यासाठी त्याचा उल्लेख 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मध्ये केला गेला होता. बेसिकली जर इजिप्शियन पिरॅमिड हे कशाचं सिम्बल झालं, इजिप्शियन लोकांच्या कल्चरचा फॉर्म झाला किंवा कल्चरचं रेप्रेझेंटेशन झालं, राईट. सो एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, बी इट रिलेटेड टू एन्शियंट, मेडिवल और मॉडर्न एरा, इट इज सिम्बलायझिंग और सिग्निफाईंग सम और अदर फॉर्म ऑफ द आर्ट. इवन आपण एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे ट्रॅव्हलर्स बघितले जे इंडियामध्ये येऊन गेले, ह्युंग सांग वगैरे. त्यांनी जेव्हा उल्लेख केला, त्यांनी त्यांच्या लिखाणात जेव्हा उल्लेख केला, they specifically highlighted the social aspect of the society. That is assemblies कुठल्या होत्या, फॉर एक्झाम्पल कन्नौज असेंब्ली, हर्षवर्धनची असेंब्ली हर्षवर्धन डिनेस्टीमध्ये. सो वेगवेगळ्या असेंब्लीजचा त्यांनी उल्लेख केला. तिथं गायले जाणारे फोक टेल्स किंवा सॉंग्स यांचा उल्लेख केला.
सो बेसिकली सोशल हायरार्कियल पॅटर्नचा उल्लेख केला, ना की पॉलिटिकल सिस्टम किंवा डेमोक्रेटिक सिस्टमचा उल्लेख केला त्या ठिकाणी, बरोबर. So every time emphasis is given on some of the civilizations architectural pattern or architectural historical background, right? So ते त्या ठिकाणी सेंटेन्स मध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यानंतर डिजिटायझेशन ऑफ आर्ट अलाउज द आर्टिस्ट इमेन्स डायव्हर्सिटी अँड स्पॉन्टॅनिटी. नाउ स्पॉन्टॅनिटीचा विषय कुठे येतो? एक्झाम्पल घ्या, एखादा हँड एम्ब्रॉयडरीचा आर्टिस्ट आहे, ठीक आहे, अँड यू हॅव अप्रोच्ड हिम फॉर हँड एम्ब्रॉयडरी ऑन अ कॉटन पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक आहे. त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही कन्फ्युज आहात, मला थ्रेड वर्क पाहिजे की मला आरी वर्क पाहिजे की मला जरदोसी वर्क पाहिजे. He can give you an era or a visual imagination of how different attires of art will look on your cloth, right? Digital view देऊ शकतात ते, की बाबा ही डिझाईन तुमच्या कपड्यावर अशी दिसेल डिजिटली ऑन अ टॅब और ऑन कम्प्युटर और ऑन स्क्रीन, ठीक आहे. सो इट विल गिव्ह यू स्पॉन्टॅनियस चान्स और ऑपॉर्च्युनिटी टू चूज युअर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, राईट. त्या ठिकाणी स्पॉन्टॅनिटी आली, आणि ही स्पॉन्टॅनिटी कशामुळे आली तर टेक्नॉलॉजीला तुम्ही आर्टिस्टिक म्हणजे आर्टिस्ट्रीला तुम्ही किंवा तुमच्या क्रिएटिव्हिटीला तुम्ही डिजिटल टच दिल्यामुळे हे पॉसिबल झालं, हे शक्य झालं, राईट. सो तिथे स्पॉन्टॅनिटी आली. स्पॉन्टॅनिटी म्हणजे काय? कुठलं पण काम क्षणात होणे, इज, राईट, इज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. सो मुव्हिंग अहेड, the revolutionary idea of connecting various technological aspects is possible because of digital platform. इमॅजिन करा एक सिच्युएशन, तुम्ही एका ॲडव्हेंचर पार्कमध्ये गेला आहात, थीम पार्कमध्ये गेला आहात आणि तिथे एक राईड आहे. नाउ यू आर कन्फ्युज की बापरे ह्या राईडमध्ये ॲक्च्युली काय होणार आहे, तुम्हाला आयडिया नाहीये. सो तिथे एखादा इन्फॉर्मेशन देणारा व्यक्ती किंवा गाईड असण्याच्या ऐवजी तिथे एखादं पिक्टोरल रिप्रेझेंटेशन दिलं आहे की दिस विल बी द सिनारिओ और ओव्हरऑल द थीम ऑफ द राईड. सो तुम्हाला एक आयडिया येईल, यू विल बी मेंटली प्रिपेअर्ड, ओके दिस अँड दिस फीचर्स विल बी देअर इन दिस राईड, आय विल बी एक्सपोज टू सो अँड सो एक्सपिरियन्सेस. So you can have an overall idea of the genre or the theme which is going to be forecasted in later minutes, right? So ह्या सगळ्या गोष्टी डिजिटल एरामुळे पॉसिबल आहेत, टेक्नॉलॉजीमुळे पॉसिबल आहेत, राईट. सो हे त्या ठिकाणी त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. Artistic traditions have kept changing and will continue to do so is a phenomenon of incessant evolution. आता बेसिकली incessant evolution एक्झाम्पल घेऊया, थोलापक्कू फेस्टिवल, ओके, इट इज प्रोनाउन्स्ड ॲज थोलापक्कू फेस्टिवल. हा 2022 मध्ये केरळमध्ये जो सेलिब्रेट करण्यात आला होता तो रोबोट्सच्या माध्यमातून फोरकास्ट करण्यात आला होता. व्हॉट डिड आय से? आय बेसिकली सेड द थोलापक्कू थोलापकट्टू फेस्टिवल जो केरळमध्ये 2022 मध्ये सादर करण्यात आला होता ॲज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल एम्बॉडीमेंट, तो रोबोट्सच्या माध्यमात सादर करण्यात आला होता. सो तिथं काय केलं आपण? टेक्नॉलॉजीला आर्टशी जोडण्यात आलं. आणि बेसिकली त्या फेस्टिवलचा थीम काय असतो? जसं प्रत्येक फेस्टिवलचा एक थीम असतो. आपण दिवाळी का साजरी करतो? ॲज अ सिम्बल की राम त्यांच्या नगरीमध्ये परत आले होते, माघारी आले होते, म्हणून आपण दिवे लावतो आणि दिवाळी सेलिब्रेट करतो. सो देर इज अ हिस्ट्री ऑफ culture behind every festival. So what is the case with this festival? So this festival basically evolved around the Dravidian and Aryan culture. या फेस्टिवलची बॅकग्राऊंड जर आपण ट्रेस केली, इट इज रिलेटेड टू द्रविडियन अँड आर्यन कल्चर, बरोबर. अजून एक गोष्ट आहे की जो पेपर इन्व्हेंट केला गेला होता अरुणाचल प्रदेशमध्ये, ठीक आहे, मोनपा पेपर. मोनपा पेपर हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक हँडमेड, मोनपा इज अ टाइप ऑफ हँडमेड पेपर विच वॉज इन्व्हेंटेड इन अरुणाचल प्रदेश और विच वॉज ब्रॉट टू लाईट इन अरुणाचल प्रदेश. बेसिकली या मोनपा पेपरची हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड किंवा हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स काय आहे? तो बुद्धिस्ट एरामध्ये वापरण्यात गेला होता टू राईट द हेम्स और द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ठीक आहे. सो ह्याची ओरिजिन आपल्याला बुद्धिझम मध्ये बघायला भेटते. आय एम टॉकिंग अबाउट मोनपा पेपर विच इज अ टाइप ऑफ हँडमेड पेपर विच वॉज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश. त्याची हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड किंवा हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स असा आहे की तो पेपर बुद्धिझमच्या काळात इन्व्हेंट केला गेला होता. बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स त्याच्यावर लिहिण्यात आले होते अँड इवन सम ऑफ द हिम्स वर एनक्रेव्ड और रिटन ऑन सच टाइप ऑफ मोनपा पेपर्स, राईट. सो असे प्रत्येक जो एक आर्ट फॉर्म आहे ना, आर्ट फॉर्म नेसेसरली नॉट हॅज टू बी ऑब्जेक्टिव्ह, इट कॅन बी वोकल ऑल्सो. आर्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो, म्हणजे जसं की हा पेपर झाला, वेगवेगळे शेप्स म्हणजे वेगवेगळे पॉट्स किंवा वेसल्स झाले मातीचे, क्लेचे, राईट. इट कॅन बी हँड एम्ब्रॉयडरी और इट कॅन बी फिजिकल आर्ट फॉर्म, फॉर एक्झाम्पल डान्स अँड म्युझिक, राईट. जिथं तो फिजिकली तो परफॉर्मन्स सादर केला जातो किंवा फिजिकली तिथं इमोशन्सचं रेप्रेझेंटेशन किंवा पोटेन्शियल एक्सप्रेशन केलं जातं. इज इट ओके? सो
The skill, dedication and element of individuality put by the craftsman is actually the human evoked essence of timelessness. Now basically what are they trying to highlight? जी क्रिएटिव्हिटी त्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कोणतीही क्रिएटिव्हिटी असू शकते. जसे मी थोड्या वेळापूर्वी बोलले की एखादा कॉटनचा क्लॉथ आहे, तुम्हाला त्याच्यावर डिझाईन करायची आहे. यू आर कन्फ्युज बिटवीन 2 or 3 ऑप्शन्स. सो यू कॅन हॅव अ ओव्हरऑल ग्रॉस आयडिया ऑफ हाऊ द एलिमेंट्स विल लुक ऑन युअर पीस ऑफ क्लॉथ अँड यू कॅन गो टू द कन्क्लुजन. सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समॅनशिप. आणि त्यामध्ये जर हँडवर्क आलं, फॉर एक्झाम्पल मशीन, आपण एखादं काम मशीनाइज्ड मेकॅनाइज्ड फॉर्ममध्ये नाही करत आहे आणि वी आर डुईंग इट और वी आर प्रेफरिंग इट इन अ मॅन्युअल फॉर्म, आपण हँडमेड गोष्टी प्रेफर करत आहे, तर त्या सिच्युएशनमध्ये ऑथेंटिसिटी काय येते? कारण तिथे ह्युमन माणूस आला म्हणजे चुका आल्या. ठीक आहे, काय नॅचरल फ्लॉज असतात ज्या त्या पीसला युनिक किंवा आर्टिस्टिक बनवतात. एक्झाम्पल घ्या, पब्लिक फिगरचं एक एक्झाम्पल घेऊया. जेव्हा अयोध्या मंदिराचं इनॉग्रेशन होणार होतं, आलिया भट्ट यांनी जी साडी ड्रेप केली होती, ओके, द बॉर्डर हॅड द रिप्रेझेंटेशन, द हँड वोवन रिप्रेझेंटेशन ऑफ द रामायणा. जो पूर्ण जो आहे रामायणाची जी स्टोरी आहे ती त्या साडीच्या बॉर्डरवरती काय केली होती? हँड एम्ब्रॉयडर किंवा हँड एनग्रेव केली होती. सो इथं काय झालं? इथं मॅन्युअल वर्क आला. So it will give authenticity to the piece of art. It will give some flaw. It will give a natural aesthetic appearance to the overall theme. बरोबर? So या कारणामुळे people shift or people prefer authenticity or people prefer handmade craft shows. बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या सिटीजमध्ये, पुणे, मुंबई, सगळीकडे हँडक्राफ्ट म्हणजे एक्झिबिशन्स एस्टॅब्लिश केले जातात किंवा राबवले जातात, राईट, दरवर्षी. त्याचा मोटो काय असतो? जे हँडक्राफ्टेड पीस ऑफ आर्ट्स आहेत, it can be related to interiors, it can be related to dressing, it can be related to anything, any objective piece. ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं, त्याच्यासाठी त्या लोकल हँडक्राफ्ट्सला त्यातून थोडा रोजगार निर्माण होणं, राईट, इकॉनॉमिक, लाईक त्यांना पण त्यांचा मोबदला भेटेल त्यांच्या स्किलच्या बदल्यात. सो ह्या सगळ्या गोष्टी राबवल्या जातात. अँड बिकॉज इट इज मॅनमेड और बिकॉज ते म्हणजे व्यक्तीने स्वतः हाताने बनवलंय, द फ्लॉज अँड द overall uniqueness of the piece makes it authentic, makes it stand out from the crowd. ठीक आहे. त्यानंतर accepting machine built tools for electronic artistry is not always welcomed by the masters of this arena. म्हणजे इथे त्यांना काय सांगायचंय की हे जे म्हणजे हे डिजिटल अप्रोच जो आहे आर्टशी रिलेटेड, किंवा जसं मी म्हटलं की डिजिटल एरावरून तुम्ही चूज करू शकता की विच पीस ऑफ डिझाईन विल सूट युअर क्लॉथ, त्याच्याशी सगळेच आर्टिस्ट कम्फर्टेबल नसतात. आता का? तर त्याचे मल्टिपल रिझन्स असू शकतात. वन रिझन कॅन बी काय एज ओल्ड कस्टम्स किंवा ट्रेडिशन्स असतील. दुसरी गोष्ट, त्यांना फिअर असू शकते की त्यांचं जे ओरिजिनल टॅलेंट आहे किंवा त्यांची जी ऑथेंटिसिटी आहे ती लीक होऊ नये किंवा त्याला धक्का लागू नये किंवा ती कोणी कॉपी करू नये. कॉपीराईटचा इश्यू येतो. त्यानंतर काही लोकांना वाटतं की ही जी गोष्ट आहे ती मॅन्युअल फॉर्म मध्येच नॅचरल वाटेल. जर त्याला मेकॅनाइज करण्याचा किंवा डिजिटल फॉर्म मध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातले जे ठळक एलिमेंट्स आहेत जे उठून दिसले पाहिजेत ते कॅमोफ्लाज होऊ शकतात, राईट. सो जो कोर आहे, जो थीम आहे किंवा म्हणजे जो इसेन्स आहे त्या पीसचा, त्या पर्टिक्युलर आर्ट पीसचा, तो दिसून नाही येणार मे बी इन मेकॅनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेझेंटेशन, राईट. सो या मल्टिपल रिझन्समुळे सम पीपल और सम आर्टिस्टन्स आर नॉट ऑलवेज ओके विथ द डिजिटल एरा और डिजिटल ब्लेंड ऑफ आर्टिसन्स, राईट. त्यानंतर मर्जिंग टेक्नॉलॉजी विथ आर्टिस्टिक इमेजरी कॅन बी टॅक्टाईल अँड इमोशनल एस्पेक्ट कॅन बी रिप्रेझेंटेड थ्रू इट. जसं मी म्हटलं, इमोशनल एस्पेक्ट, जसं पब्लिक फिगरचं आपण बोललो, आलिया भट्टनी ती साडी जी ड्रेप केलेली त्याच्यावर रामायणची जी स्टोरी होती ती हँड एम्ब्रॉयडरी केलेली होती. सो इथे कोणत्या पण फॉर्म ऑफ ह्युमन इमोशनला आर्टिस्टिक टचनी, डिजिटल एजनी ब्लेंड करून ते आपण पोर्ट्रे करू शकतो, ठीक आहे, टू द सोशल वर्ल्ड. Not only does the internet offer multiple avenues to create better reach, but it also gives us high-tech tools to bring the art performance audience trio closer. ठीक आहे, म्हणजे इथे त्यांना काय सांगायचं आहे की फॉर एक्झाम्पल, I want to get a particular piece of cloth for my friend's wedding and I'm confused that which design I should purchase. सुरुवातीचं जर म्हणजे जर तुम्ही आजपासून 10 वर्ष मागे गेलात, अशी काही टेक्नॉलॉजी किंवा असा काही प्लॅटफॉर्म, टेक्नॉलॉजी म्हणण्यापेक्षा असा प्लॅटफॉर्म नव्हता जिथे आपल्याला जिथे प्रत्येक पीस ऑफ आर्ट सोशल मीडियावरती रिप्रेझेंट केला जातो. पण आज जर आपण फेसबुक उघडलं किंवा इंस्टाग्राम उघडलं किंवा यूट्यूब उघडलं, वी आर एक्सपोज टू मल्टिपल अँड एन नंबर ऑफ आर्ट पीसेस, बी इट रिलेटेड टू क्लोदिंग ऑर एनी अदर एस्पेक्ट. देअर वी कॅन मेक चॉईस. परत तो स्पॉन्टॅनिटीचा मुद्दा आला आणि इथं परत ते म्हणत आहेत की
तो एक मीडियम झाला, तो एक प्लॅटफॉर्म झाला जिथं पर्चेसर किंवा जो पर्सन आहे हु इज ट्राइंग टू अवेल दॅट बेनिफिट अँड द आर्टिसन कॅन कम हँड टू हँड. आपण त्यांना त्या वेबसाईटवरती लॉग इन करून आपण त्यांना अप्रोच करू शकतो, त्यांचा प्रोडक्ट परचेस करू शकतो, त्यातून आपल्याला पण आपला डिझायर्ड प्रोडक्ट भेटेल आणि त्या आर्टिसनला पण त्यांच्या टॅलेंटचा मोबदला भेटेल, त्यांना त्यांचे पैसे भेटतील, राईट. सो दिस इज अ प्लॅटफॉर्म वेर इन बोथ buyer and seller are facilitated on a diverse platform, right. त्यानंतर दुसरी एक गोष्ट आहे की discerning the insinuations having a hybrid viewpoint seems to be key wherein human creativity remains irreplaceable in its righteous place. म्हणजे त्यांना काय सांगायचं आहे, जरी डिजिटलायझेशनने, जरी इंटरनेटने आपण फ्लॉलेसली एखादा आर्ट पोर्ट्रे केला, बीट डान्स, बीट एनी फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी, बीट एनी फॉर्म ऑफ स्किल्ड आर्ट वर्क, जरी हे सगळं पॉसिबल होत असलं तरी एव्हरी कॉइन हॅज टू साइड्स. आपण जर एखादी गोष्ट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून 90% किंवा लेट्स से 98% फोरकास्ट करण्याचा प्रयत्न करत असो तरी 1 ते 2% तिथं मायन्यूट एरर्स किंवा फ्लॉज येतात किंवा क्वेश्चन मार्क येतो रिगार्डिंग हाऊ इझिली इट विल रीच टू द ऑडियन्स, किंवा जरी ते रीच झालं तरी ते एफिशियंटली किंवा एररलेसली पोहोचेल का, अनएथिकल पद्धतीने तर नाही ना पोहोचणार. सो देर आर व्हेरियस क्वेश्चन्स अँड चॅलेंजेस विच नीड टू बी रेग्युलेटेड, ज्याच्यावर प्रतिबंधनं लागू केली पाहिजेत, ज्याच्यासाठी रूल्स कायदे असले पाहिजेत, तर त्या गोष्टीची किंवा या सगळ्या ओव्हरऑल थीमची एफिशियन्सी आणि सेफ्टी, मोस्ट प्रॉमिनंटली सेफ्टी वाढेल. ठीक आहे. मूव्हिंग अहेड with the popular music in India. Now when we come to popular music, it is not bound by grammar frameworks. Basically popular music चा उद्देश काय होता, जेव्हा आता पॉप्युलर म्युझिक बेसिकली जर आपण बघायला गेलो तर पॉप्युलर म्युझिक हॅज इट्स ओरिजिन फ्रॉम भक्ती मुवमेंट, फ्रॉम एन्शियंट हिस्ट्री, राईट. सो भक्ती मुवमेंटचा जर आपण विचार केला, चैतन्य महाप्रभू यांनी एस्कॅटिक फॉर्म ऑफ डान्स सुरू केला ॲज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द ग्रीफ ऑर सॉरो. ठीक आहे. त्या एस्कॅटिक फॉर्म ऑफ डान्समध्ये नाचा आणि सगळे दुःख विसरून जा, सगळ्या पीडा विसरून जा. त्यानंतर सूफी मुवमेंटमध्ये आपण बघतो डान्स ह्या म्हणजे डान्सला प्रायोरिटी दिली जाते. इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ फॉर्म ऑफ डिवोशन टू गॉड और ॲज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग वन सेल्फ टू द गॉड. सो पॉप्युलर म्युझिक हॅज इट्स ओरिजिन इन एथनिक ग्रुप, has its origin in a bhakti movement, has its origin in multiple diverse platforms. संगम लिटरेचर मध्ये आपण बघतो पॉप्युलर म्युझिक हॅज अ वाईड रेंज, राईट. इन अकबर्स कोर्ट बरेच म्युझिशियन्स होते, तानसेन वगैरे, राईट. सो पॉप्युलर म्युझिक इज नॉट बाउंड बाय ग्रामर, फ्रेमवर्क, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. इथं कुठल्या मर्यादा नाही आहेत की हा पीस ऑफ आर्ट असाच असला पाहिजे किंवा हे प्रतिबंधनं त्याच्यावर आहेत किंवा ही गोष्ट त्यात इन्क्लूड नाही झाली पाहिजे. इट इज अ फ्री प्लॅटफॉर्म, इट इज ॲक्सेसिबल अँड एनीवन whether individually or in a community can practice this art form or can present this art form to reach to the general public, right. So basically which is pleasing and puts across a certain message. प्रत्येक पॉप्युलर म्युझिकच्या मागे एक मेसेज असतो. आता लक्षात घ्या, जेव्हा आपण पॉप्युलर म्युझिक म्हणतो नेसेसरी नाहीये की ते युनिक किंवा ऑथेंटिक असलं पाहिजे. म्हणजे काय की इट शुड बी वन ऑफ इट्स काइंड, ते नवीन किंवा फ्रेश असलं पाहिजे. जुन्या अभंगजला, जुन्या आपण म्हणू शकतो बँडिस्टला आपण रेनोव्हेट करून किंवा म्युझिशियन्स रेनोव्हेट करून म्हणजे नव्या पद्धतीने तोच मेसेज पोर्ट्रे करू शकतात इन द फॉर्म ऑफ पॉप्युलर म्युझिक और अंडर द नेम ऑफ पॉप्युलर म्युझिक. देर आर मल्टिपल एक्झाम्पल्स. जसं मी आताच थोड्या वेळापूर्वी बोलले की ॲनिमल मूवीमधलं जे सॉन्ग होतं अर्जन वेल्ली, इट वॉज बेसिकली अ सॉन्ग संग बाय गुरु गोबिंद सिंग इन वन ऑफ हिज म्युझिक पीसेस. It was recomposed and it was a sign of pride and patronage for Sikh community. कारण ते काय होतं, it was a cry of war or a form of outrage, a form of aggression in the battlefield. बरोबर. सो अशा पॉप्युलर म्युझिकची खासियत काय आहे, व्हॉट इज सो स्पेशल अबाउट पॉप्युलर म्युझिक, द फ्रेशनेस और न्यूनेस इट इम्पार्ट्स टू द ओरिजिनल म्युझिक. सेम एक्झाम्पल घ्या. सो जेव्हा ते सॉन्ग प्रेझेंट झालं, राईट, इट इज टू द पॉइंट, म्हणजे ते जुन्या फॉर्म्सला रिफॉर्म करून नवीन पिढीला, युवा पिढीला जसं ते प्लीजिंग वाटेल त्या पद्धतीने फ्रेम केलं गेलंय. पण मेसेज तर सेम आहे. जो आधीचा मेसेज होता तोच मेसेज कॅरी फॉरवर्ड केला जात आहे. सो मेसेज पण लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. लाईक द आयडिया और द कन्सेप्ट इज गेटिंग पोर्ट्रेड विथ न्यूनेस और विथ द ब्लेंड ऑफ टुडेज जनरेशन. बरोबर. नाट्यसंगीत काय आहे, इट इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ पॉप्युलर म्युझिक. तर आता पुढे बघूच आपण नाट्यसंगीत बद्दल.
नाट्यगीत वर सॉन्ग बेस्ड ऑन रागाज विथ मराठी टेक्स्ट. आता इथं नाट्यसंगीत आपण भरपूर ऐकलेत नटसम्राटशी रिलेटेड किंवा वेगवेगळ्या थोर लोकांशी रिलेटेड, पण इथं एक पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे जो मॅगझिन मध्ये हायलाइट केला आहे की लाईक द ताल गंधर्व ठेका was a newly invented tal during the Sangeet Natak era and which was exclusively for the accompaniment of Natya Sangeet. Now when we are talking about Natya Sangeet, we need to know one point की नाट्य संगीतचा जरी हेतू असला की एखादा मेसेज पोहोचवायचा आहे तरी त्या ताल रागा म्हणजे जे रिदम असतं म्युझिकचं त्याची ऑथेंटिसिटी मेंटेन करणं किंवा त्याचे स्टँडर्ड्स मेंटेन करणं ते पण त्या ठिकाणी तितकंच इम्पॉर्टंट असतं. Here question is not only about authenticity or being in a new format or modernized format. Here the standards or the protocols or the moral ethical base of that type of popular music also needs to be conserved and preserved. Okay, ती गोष्ट पण इथे equally important आहे. त्यानंतर संगीत स्वयंवर play by विष्णुदास भावे was the first संगीत नाटक performed in सांगली. हा पण पॉइंट ओव्हरऑल ह्या म्हणजे पेज वरती इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर फिल्म म्युझिक. इट इज इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ पॉप्युलर म्युझिक अँड इट इज नोन टू ऑल. एव्हरीवन नोज पॉप्युलर फिल्म कॅटेगरी मधला किंवा फिल्म इंडस्ट्री मधला पॉप्युलर म्युझिक. त्याची तिथे आता वेन वी टॉक अबाउट फिल्म इंडस्ट्री राईट, every type of music is every kind of popular music is seen in films. If we consider the film like बाजीराव मस्तानी, तिथे पण अलबेला सजन आयो रे हे पण एक रिनोव्हेट केलेलं किंवा रिन्यू केलेलं एक म्युझिकल फॉर्म आहे जे की तो मेसेज म्हणण्यापेक्षा एक इमोशन किंवा एक एक्सप्रेशन राईट हॅपी काइंड ऑफ इमोशन एक्सप्रेस करण्यासाठी तिथं त्या म्हणजे त्या फिल्म मध्ये वापरण्यात गेलं होतं. नाउ बँड म्युझिक. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट बँड म्युझिक इथं इम्पॉर्टंट एक अशी गोष्ट आहे की इंडियन ओशन. ठीक आहे, इंडियन ओशन हा इंडियातला पहिला असा बँड म्युझिक होता, ग्रुप होता. बँड म्युझिक बद्दल एक गोष्ट लक्षात घ्या की बँड म्युझिक मध्ये मल्टिपल लोक काम करतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही इंडियाज गॉट टॅलेंट वगैरे शोज बघितले असतील तर तिथे तुम्हाला बँड म्युझिक हा टाईप दिसून येतो काय एपिसोड्स मध्ये किंवा काय सीझन्स मध्ये. या सिच्युएशन मध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, जी कम्युनिटी आहे किंवा जो ग्रुप आहे त्या लोकांचा 4 लोक असतील 3 लोक असतील किंवा 5 लोक असतील सो अँड सो दे टुगेदर परफॉर्म अ सिंगल पीस ऑफ आर्ट. ते सगळे एकच म्युझिक ओरिएंट करत आहेत. कोण त्यात तबला वाजवत असेल, कोण त्यात फ्लूट वाजवत असेल, कोण त्यात स्वतः गात असेल. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. आणि त्या सिच्युएशन मध्ये कोण एक लीड करत नाहीये तर इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल पीपल. त्या ठिकाणी पण कुठले रेग्युलेशन्स किंवा रूल्स असे बाउंड नसतात. ठीक आहे, त्या सिच्युएशन मध्ये पण फ्रीली इमोशन्स एक्सप्रेस केले जाऊ शकतात अँड देयर इज अ पर्टिक्युलर मेसेज बिहाइंड दॅट म्युझिक. आता लक्षात घ्या बँड म्युझिक जेव्हा आपण म्हणतो ह्या ठिकाणी स्पेसिफिकली भक्ती संगीत किंवा सॉंग्स ऑफ डिवोशन्स असे म्हटले जातात पण त्यांचं प्रमाण कमी असतं. बेसिकली दीज काइंड ऑफ बँड म्युझिक्स are portrayed or are forecasted for the purpose of entertainment or portraying a social message. Social message here does not mean it can be devotional or related to worship. तो काइंड ऑफ म्युझिक आपण पुढे बघणार आहे जो डिवोशनशी रिलेटेड आहे. बट रिमेंबर की बँड म्युझिक इज नॉट एक्सक्लुसिव्हली रिलेटेड और को रिलेटेड टू टाइप ऑफ डिवोशन और एज अ मीन्स ऑफ डिवोशन. ठीक आहे, द रिझन बिंग म्हणजे हे जे इंडियन ओशन होतं ह्यांनी जेव्हा पहिल्यांदा हे बँड म्युझिक सादर केलं होतं दे टूक द बेस ऑफ कबीर्स टेक्स्ट. आता कबीरचं बिजक असो किंवा आदि ग्रंथ असो जे कंपायलेशन आहे त्याच्या सॉंग्स आणि प्रीचिंगचं, बेसिकली कबीरची आयडिओलॉजी काय काय होत्या? मोनोथेसिझम, सिंगल गॉड. he did not believe in different religions. He believed in secularism. He believed that women should be allowed to worship and get out of the house. म्हणजे महिलांनी घरातून बाहेर पडून काम करावं किंवा सोशल व्हावं. तो या सगळ्या आयडिओलॉजीज कबीर यांच्या बिजक किंवा आदि ग्रंथामध्ये आपल्याला दिसून येतात. सो तो बेस घेऊन बिकॉज हिज आयडियाज आर इमॉर्टल और एटर्नल दॅट इज एक्झिस्टिंग टिल द एंड ऑफ युनिवर्स वी कॅन से एव्हरलास्टिंग. सो त्यांच्या ज्या आयडिओलॉजीज होत्या त्या वेळोवेळी ह्या बँड म्युझिक टाइप ऑफ पॉप्युलर म्युझिकनी पोर्ट्रे करण्याचा किंवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिस इज जस्ट द एक्झाम्पल ऑफ इंडियन ओशन बँड. बाकीचे जे बँड्स असतात त्यांचे वेगवेगळे जेनर असतात आणि त्यांचा वेगवेगळा मोटो असतो. नेसेसरी नाहीये की त्यांना कोणा ना कोणाची व्ह्यूज पोर्ट्रे करायचे. दे कॅन हॅव देअर ओन मेसेज, दे कॅन हॅव देअर ओन स्लोगन्स ॲज वेल. ठीक आहे, सो या ठिकाणी जसं मी सांगितलं स्पेशालिटीज काय आहेत? कॅज्युअल वेअरिंग आणि ईच परफॉर्मर गेट्स इक्वल अमाऊंट ऑफ टाइम. प्रत्येक परफॉर्मर त्या कम्युनिटीमध्ये किंवा त्या बँडमधला मॅटर करतो. कोणी एक श्रेष्ठ आणि बाकीचे बॅकग्राऊंड सिंगर्स वगैरे अशी भानगड नसती. ठीक आहे, एव्हरीवन इज इक्वली इम्पॉर्टंट. एव्हरीवन इज कॉन्ट्रीब्युटिंग इक्वली टू दॅट पीस ऑफ आर्ट. ओके,
No single artist is main artist, it is the entire group that matters. Okay, so these features you need to note about band music. त्यानंतर रिजनल पॉप्युलर म्युझिक किंवा भक्ती संगीत किंवा भावगीत. आता या ठिकाणी हे इम्पॉर्टंट आहे कारण इथं बेसिकली जे म्युझिक गायलं जातं किंवा सादर केलं जातं, इट इज रिलेटेड और इट इज अ मीन्स ऑफ डिवोशन. इथं या ठिकाणी तुम्ही देवाची आराधना करत आहात. सो इट इज अ मीन्स ऑफ डिवोशन टू द गॉड और अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग वन सेल्फ टू गॉड और ऑलमाइटी. ओके, सो यू नीड टू नोट दिस पॉइंट. यूज ऑफ हार्मोनी एंड कॉन्ट्रा इन भाव संगीत इज बीन सीन. The songs are sung in devotion or praise of God. So here you need to know that how it is popular from other types of popular music. Here one is connecting or correlating to the Almighty or the God. ठीक आहे. त्यानंतर ग्लॉसरी म्हणजे हे जे सगळे टाइप ऑफ म्युझिक बघितले त्याची समरी आपण कशी कन्क्लूड करू शकतो, तर या ठिकाणी नाट्यसंगीत. नाट्यसंगीत वॉज नोन टू बी थिएटरिकल और ड्रामा फॉर्म ऑफ म्युझिक. बेसिकली अगेन गोइंग बॅक टू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जर जुने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आपण रिइमॅजिन केले तर जो थिएटर होता रोमचा थिएटर, इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तर तो थिएटर म्हणजे लक्षात घ्या आजच्या थिएटर सारखा नाहीये त्याचा अर्थ की जिथे जाऊन तुम्ही मूवी बघता किंवा पिक्चर बघता. तो थिएटर म्हणजे एक असा प्लॅटफॉर्म जिथं वेगवेगळे आर्टिस्टन्स आपला आर्ट किंवा आपली कला सादर करायचे. तुम्ही एक कोरिलेट करण्यासाठी यू कॅन कम्पेअर इट विथ अ सर्कस. ठीक आहे, सर्कसमध्ये कसे लोक आपले आपले टॅलेंट सादर करतात तसं तुम्ही त्या रोमच्या म्युझियमला कम्पेअर करू शकता. ठीक आहे, सो द म्युझियम ऑफ रोम. सो बेसिकली नाट्यसंगीत नोन टू बी अ थिएट्रिकल और ड्रामॅटिक म्युझिक. नाट्यसंगीतचा उल्लेख किंवा रेफरन्स आपण कशामध्ये करतो, as a form of portraying a social message in any format to the general public. त्यानंतर आपण भावसंगीत बघितलं, आत्ताच बघितलं, ॲज अ मीन्स ऑफ डिवोशन टू द गॉड. डिवोशनल सॉन्ग होतं किंवा डिवोशनल फॉर्म ऑफ म्युझिक होतं. त्यानंतर अभंग, भजन, भक्तिगीत, ऑल आर मीन्स ऑफ डिवोशन ॲज वी नो. संत तुकाराम जे कंटेम्पररी होते, हु वॉज कंटेम्पररी टू छत्रपती शिवाजी महाराज, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज फेमस कीर्तन्स, राईट. सो हे सगळे काय झाले, हे जे फोक्स झाले, म्युझिक झाले, दे आर फॉर्म ऑफ आर्ट wherein one is trying to connect with God or is trying to pay devotion or pay homage, that is pay respect to God. Okay. त्यानंतर संगीत नाटक गांधर्व ठेका. गांधर्व ठेका म्हणजे एखाद्या प्ले फॉर्मॅटमध्ये, एखाद्या ड्रामा फॉर्ममध्ये, एखाद्या थीम फॉर्मॅटमध्ये ते म्युझिक सादर केले जाते. त्या म्युझिक मागे एखादी स्टोरी लपली आहे. ओके, देर इज अ स्टोरी और देर इज अ प्ले और देर इज एनी फॅक्ट, कुठली घडून गेलेली इन्सिडेंट्स त्या संगीत मधून तुम्ही सादर करण्याचा किंवा दर्शवण्याचा प्रयत्न करत आहात, हा त्या ठिकाणी अर्थ होतो. ठीक आहे. संगीत स्वयंवर, द फर्स्ट म्युझिकल प्ले बाय विष्णुदास भावे. दिस इज ऑल्सो क्रुशियली इम्पॉर्टंट इन दिस पेज. ओके. त्यानंतर बँडिशेस. Now when we talk about a bandish, it is a popular form of music which evolved over a period of time. जसं की बँडिश बद्दल आपण जर बोलायचं झालं तर बँडिशची ओरिजिन येते हिंदुस्थानी लँग्वेज मधून. ओके. It has its origin from Hindustani language, right? It has its origin, as I said, from Hindustani language. And bandish चा meaning आहे, bandish type of music चा meaning आहे binding together. एकमेकांना जोडून ठेवणे. म्हणजे वेगवेगळ्या टाइपचा म्युझिक आहे, त्याला बँडिश फॉर्म मध्ये जर ब्लेंड करायचं असेल, कन्वर्ट करायचं असेल, दॅट इज वी आर ट्राइंग टू मर्ज डिफरंट एराज और डिफरंट टाइप ऑफ म्युझिक इनटू वन सिंगल पीस ऑफ आर्ट. ठीक आहे. सो लक्षात घ्या, बँडिशचा मीनिंग असतो बाइंडिंग टुगेदर. ठीक आहे. सो मूविंग अहेड, folk art reimagined using modern techniques and contexts. Now here, drawing inspiration from the Rasa theory of Bharat Muni's Natya Shastra, we may reflect upon the fact that art is not just about creating or appreciating things, it is a means of connecting our deepest selves and expressing the inexpressible. आता बेसिकली इथं जो टर्म वापरलाय एक्सप्रेसिंग द इनएक्सप्रेसिबल, ती पूर्ण पुढचे 2-4 पेजेस रिव्हॉल्व करत आहेत अराउंड द फॅक्ट की जी लोक इझिली एक्सप्रेस करू शकत नाहीत, ज्यांच्यात लेट्स से कोण मेंटली चॅलेंज्ड असेल किंवा काही लोकांच्यात कॉग्निटिव्ह डिसऑर्डर असेल. कॉग्निटिव्ह डिसऑर्डर म्हणजे ब्रेन डिसऑर्डर, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहे एखाद्या छोट्या मुलांमध्ये किंवा सेट ऑफ पीपलमध्ये. सो त्या लोकांना जर एक्सप्रेस करायचं असेल, ते इझिली बोलू शकत नाहीत, ते आपल्या नॉर्मल लोकांसारखे एक्सप्रेस करू शकत नाहीत.
सो फॉर दोज कॅटेगरी ऑफ पीपल आर्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, राईट. आता इथं कल्चरचा संबंध नाहीये, इथं बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट अँड डिजिटल एरा. ठीक आहे, वी आर नॉट हायलाइटिंग मोर अबाउट कल्चर. सो बेसिकली लक्षात घ्या, तारे जमीन पर मूवी जर तुम्ही पाहिला असेल तर तुम्ही त्यात बघितलं की जे मेंटली चॅलेंज्ड मुलं होती त्यांच्यासाठी सेमिनार्स किंवा आर्ट एक्झिबिशन्स किंवा आर्ट कॉम्पिटिशन्स क्रिएट केले जातात, ज्यातून त्यांच्या डोक्यात जे आहे ते पेपरवर येऊ शकतं. किंवा काही सिच्युएशन्समध्ये ही सिच्युएशन फक्त एक ऍप्लिकेबल नाहीये प्रॅक्टिकली. लक्षात घ्या, एखादा क्राईम झालाय आणि त्या क्राईमला एखादा छोटा मुलगा एक्सपोज झालाय अँड पोलीस वॉन्ट्स टू गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दॅट चाइल्ड. पण तो छोटा म्हणजे बिकॉज ऑफ हिज एज लिमिट्स और एज बॅरियर्स पोलीस कॅनॉट डायरेक्टली इंटरोगेट हिम और टेक हिम इन कस्टडी और फॉर इन्व्हेस्टिगेशन अँड ऑल. सो त्या सिच्युएशन मध्ये पोलीस काय करू शकतात किंवा ती इन्व्हेस्टिगेटिंग टीम काय करू शकते, त्याला एक पेज अँड पेपर देऊ शकते. त्या सिच्युएशन मध्ये तो मुलगा ज्याने तो क्राईम बघितला आहे त्याच्याशी रिलेटेड काय ड्रॉइंग काढू शकतो, ठीक आहे, काहीतरी एक्सप्रेस करू शकतो ज्याने काही हिंट किंवा एखादा क्लू भेटू शकतो फॉर लीडिंग द इन्व्हेस्टिगेशन, राईट. सो दीज कॅन बी द टेक्निक्स wherein the inexpressive set of society, not necessarily always they are inexpressible, or let's say in certain extravagant situations, जसं की मी आता म्हटलं क्राईम घडला एखाद्या छोट्या मुलासमोर, सो त्याला डायरेक्टली बोलता येत नाहीये त्या क्राईम बद्दल, बट ही कॅन पोर्ट्रे what he has seen on a piece of paper. So त्या सिच्युएशन मध्ये आर्ट प्लेज अ वायटल रोल. ठीक आहे, पायवटल इम्पॉर्टन्स आहे इथं आर्टचा. सो ह्या सिच्युएशन मध्ये लक्षात घ्या, preserving the intrinsic essence of this tradition, that is the art and era of representing art through digital platform, evolving technology poses a significant challenge. आता challenges काय काय आहेत आणि ते challenges किंवा हा जो प्लॅटफॉर्म आहे, ही जी स्कीम आहे ती इनएक्सप्रेसिबल सेट ऑफ पीपलला कशी हेल्प करते. सो कम्युनिटी, बेसिकली फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एंगेजमेंट. कम्युनिटी एंगेजमेंट म्हणजे काय, लक्षात घ्या, एखादा फोक म्युझिक सादर होत आहे, ठीक आहे, एखादा लेटेस्ट से जोगवा फॉर्म ऑफ डान्स हा वगैरे सादर होत आहे, किंवा जर तुम्ही कांतारा मूवी पाहिला असेल तर इट इज बेसिकली रिव्हॉल्विंग अराउंड द कल्चर ऑफ द ट्रायबल कम्युनिटी. हे आर्ट फॉर्म्स प्रिझर्व किंवा राहू शकतात, म्हणजे त्यांची ऑथेंटिसिटी, डिग्निटी किंवा त्यांचं अस्तित्व थोडक्यात कधी टिकू शकतं, जर आपण सोशली त्यांच्यात पार्टिसिपेशन घेतलं किंवा त्यांना एनकरेज केलं तर. अदरवाइज तो टाइम लांब नाहीये की ऑल दिस सिग्निफिकंट अँड पेक्युलर आर्ट फॉर्म्स विल लूज इट्स एक्झिस्टन्स अँड वॅनिश फ्रॉम द वर्ल्ड, राईट. सो इथं या ठिकाणी हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन म्हणजे लोकांचा सहभाग कुठल्या पण आर्ट फॉर्म मध्ये, एखाद्या फोक मध्ये असणं त्याच्या प्रिझर्वेशनसाठी, त्याला टिकून ठेवण्यासाठी खूप जास्त महत्वाचं आहे किंवा सिग्निफिकंट आहे त्या ठिकाणी, बरोबर. जस्ट लाईक टेक एन एक्झाम्पल ऑफ जोगवा. तो फॉर्म जर आपण हळूहळू इग्नोर करायला लागलो किंवा स्कूलमध्ये त्याला प्रोत्साहन नाही दिलं, स्कूलमध्ये ते प्रेझेंट नाही केले गेले, किंवा लेटेस्ट से राष्ट्रीय संगीत वगैरे जर इंडिपेंडन्स डे, रिपब्लिक डे ह्या दिवशी सादर नाही करण्यात आले त्यात म्हणजे प्रत्येक पर्टिक्युलर स्कूलमध्ये, देन द पिरियड इज नॉट लॉंग की हे म्युझिक किंवा हे जे डिग्निफाईड एक पीस ऑफ आर्ट होता रिगार्डिंग म्युझिक और रिगार्डिंग एनिथिंग, तो वॅनिश होऊन जाईल, तो डिसअपियर होऊन जाईल. सो त्या ठिकाणी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अँड एनकरेजमेंट बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट. ओके. त्यानंतर अनलाईक क्लासिकल आर्ट फॉर्म, फोक आर्ट्स एक्झिबिट अ डायनॅमिक अँड अडॅप्टेबल नेचर. डायनॅमिक आणि अडॅप्टेबल नेचर म्हणजे इथं त्यांना काय सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, डायनॅमिक म्हणजे फास्टली इव्हॉल्विंग. जसं आपण बघतो की जर आपण जुन्या काळापासून आज रिसेंट टाइमचा जर एक चार्ट किंवा एक फ्लो चार्ट आपल्या माइंडमध्ये इमॅजिन करण्याचा प्रयत्न केला, जे फोक आर्ट्स आधी सादर करण्यात येत होते आणि जे फोक आर्ट्स आता सादर करण्यात येतात रिसेंटली इन टुडेज टाइम, त्यांच्यामध्ये खूप इव्होल्युशन किंवा चेंजेस झाले आहेत अँड विच आर पॉझिटिव्ह चेंजेस. फॉर एक्झाम्पल जोगवाच एक्झाम्पल घेऊया. जोगवा इनिशियल टाइम स्केल मध्ये कसा व्हायचा, कन्फाइंड व्हायचा, फक्त मंदिरात व्हायचा. नाव इट हॅज बीन सेलिब्रेटेड ॲज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट, राईट, ॲज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट. क्लासिकल नाही म्हणता येणार पण ॲज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट, आणि त्याला फेस्टिवलचा सिग्निफिकन्स दिला आहे. म्हणजे ही पूजा असेल तर हे तुम्ही डान्स फॉर्म सादर करू शकता, किंवा इवन इन मेनी डान्स शोज, इन रियालिटी शोज, इन टेलिव्हिजन और एनी अदर इंडस्ट्रीज, दीज डान्स फॉर्म्स हॅव अचीव्ड रेकग्निशन. त्यांना रेकग्निशन, अशा डान्स फॉर्म्सला किंवा अशा फोक्सला रेकग्निशन भेटलं आहे स्टेट, नॅशनल, इंटरनॅशनल लेवल्सवर देखील. सो आपण काय करतोय, एनकरेजमेंट केल्यामुळेच तर ती गोष्ट स्टेट लेवलवरून नॅशनल वरून इंटरनॅशनल लेवलला जाऊन पोहोचत आहे. सो बेसिकली द कोर और द रीजन बिहाइंड दॅट वॉज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अँड एनकरेजमेंट, राईट, शोइंग इंटरेस्ट अँड विलिंगनेस टू प्रिझर्व दीज आर्ट फॉर्म्स. ओके.
However, there is a growing concern whether performance through virtual mediums can adequately convey the natural expressions. म्हणजे for example, just imagine the movie of Kantara or any traditional dance form of South India. Basically, South Indiaचे जे ट्रेडिशनल डान्स फॉर्म्स असतात त्याचा पूर्ण फोकस डोळ्यांवर असतो, आय एक्सप्रेशन्स. सो त्यांना काय म्हणायचं आहे, जे डिजिटल टेक्नॉलॉजी तुम्ही म्हणताय की आम्ही आणली आहे, आम्ही रीच वाढवू वगैरे, होऊ शकतं एखादा चॅलेंज येऊ शकतो की जेव्हा तुम्ही डिजिटलाइज करण्याचा प्रयत्न करताय त्या आर्ट फॉर्मला, जी युनिकनेस किंवा जी खासियत आहे त्या फॉर्मची, जसं मी म्हटलं की साऊथ इंडियाचे डान्स फॉर्म्स त्याचा पूर्ण फोकस आय एक्सप्रेशन्स वरती असतो, राईट, द मुवमेंट अँड एक्सप्रेशन्स बाय द आईज, ते जर त्या टेक्नॉलॉजीने किंवा ते जर त्या स्क्रीनने व्यवस्थित रिप्रेझेंट नाही केलं तर त्या ठिकाणी त्या डान्सची किंवा त्या फोकची किंवा त्या आर्ट फॉर्मची ऑथेंटिसिटी म्हणजे डिस्टर्ब होऊ शकते, किंवा जो तो डान्स फॉर्म आहे तो 100% त्याच्या नॅचरल फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंट नाही केला जाऊ शकत. बरोबर, असे चॅलेंजेस येऊ शकतात जिथं काही ठराविक एक्सप्रेशन्स किंवा पेक्युलॅरिटीज जसे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हॅज बीन ब्लेंडेड विथ आर्ट अँड कल्चर, राईट. सो हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे ठीक आहे, टेक्नॉलॉजी इज ओके, technology is ravishing, the world is ravishing with the advancing technology, everything is fine at its place. But now if we have to consider the other side of the coin as well, आपल्याला इथे विचारात घेतलं पाहिजे की जेव्हा artificial intelligence which works on the process of decoded or previously encoded data, त्या डाटा रेकॉर्डिंग मध्ये किंवा त्या डाटा एंट्री मध्ये जर फ्लॉज असतील किंवा काही मिस्टेक्स झाल्या असतील किंवा एखादी टेक्निकल गोष्ट राहून गेली असेल, तर तो फायनल परफॉर्मन्स जो सादर होईल किंवा जो रिप्रेझेंट केला जाईल, जो पोर्ट्रे केला जाईल, इट विल बी डिफेक्टिव्ह ॲट द एंड ऑफ द डे, राईट. आणि त्याच्यामुळे त्याची ऑथेंटिसिटी खराब होऊ शकते, त्याचे स्टँडर्ड्स लोअर होऊ शकतात, राईट. सो या सगळ्या गोष्टी हे सगळे चॅलेंजेस त्यामध्ये येऊ शकतात. When attended physically and performed by eminent maestro, these art forms have the power to elevate the consciousness. जसं आपण एखादा जोगा फॉर्म ऑफ डान्स बघतो किंवा कुठला पण ट्रेडिशनल फोक डान्स बघतो, आपल्यामध्ये एक इनर सेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस इवोक होतं, राईट. वी हॅव दॅट फिलिंग ऑफ गेटिंग कनेक्टेड ऑर बीइंग द पार्ट ऑफ दॅट डिवोशनल डान्स, राईट. आपण कनेक्ट होऊन जातो त्या गोष्टीशी इमिजिएटली. सो दॅट इज रायझिंग आवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. जे सबकॉन्शियस माइंडची स्टेट असते, वी इमॅजिन दॅट वी आर देअर इन दिस डान्स, राईट. We are connecting or portraying our expressions and emotions to the God in that form of dance. आपण सेल्फ कॉन्शियस होऊन जातो, आपण स्वतःला त्या सर्व बॅकग्राऊंडशी किंवा एन्व्हायरमेंटशी कनेक्ट करतो, जोडून घेतो. इज इट ओके? It becomes a powerful medium for infusing them with a sense of wonder and expanding their consciousness to new horizons. New horizons म्हणजे काय? ठीक आहे. आता इथं न्यू हॉरिझॉनचा अर्थ लक्षात घ्या, थोडा डीप मिनिंग आहे या ठिकाणी. वेगवेगळे रिलिजियस सेक्टर्स आहेत. लेट अस से देयर इज मराठी कम्युनिटी, देयर इज गुजराती कम्युनिटी, देयर इज मारवाडी कम्युनिटी. ओके, सो बेसिकली जोगवा हा डान्स फॉर्म मराठी टाइप ऑफ डान्स फॉर्म आहे. सो मराठी कम्युनिटीचा आहे बेसिकली. तो सादर होत आहे एका सोशल प्लॅटफॉर्मवर जिथे म्हणजे तिथे ऑडियन्स सगळ्या टाइपचे आहे. मराठी लोक पण आहेत, गुजराती लोक पण आहेत, मारवाडी लोक पण आहेत. तो डान्स फॉर्म सादर होत आहे. Now people are getting conscious about that dance form, right? They are trying to feel themselves that they are part of that dance, or they are in the process of devotion to the God or connection to the God. आता ह्या सिच्युएशन मध्ये आपण म्हणू शकत नाही ना की फक्त मराठी लोकच कॉन्शियस झाली. Now here every person who is there in the audience is getting connected to the dance form, be it Gujarati person, be it Marathi person, or be it Rajasthani or Kannada person. Everyone is having the same sense of emotions and goosebumps on their hands, right? So इथं कनेक्टिव्हिटी वाढली, इथं इन्क्लुजन वाढलं, एक सोशल जेनेरा, एक सोशल प्लॅटफॉर्म अवेलेबल झाला, wherein every person, irrespective of their religion, irrespective of the group or community to which they belong, they can attain that level of social consciousness. ठीक आहे? So इथं या ठिकाणी तो त्याचा मीनिंग होता. The alpha domain where art and soul meet is the actual power and purpose of this art forms. Are you getting the point? So now, as the statement says, while technology is offering unprecedented data and opportunities, algorithmic bias and mass standardization are a posing threat or risk. आता हे algorithmic bias किंवा mass standardization आणि ते कशाला अफेक्ट करू शकतात? स्पेसिफिक न्यूनेसेस ऑफ फोक ट्रेडिशन्स. आता एका शब्दाचा अर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. So starting with algorithmic bias. What do you mean by algorithmic bias? जसं मी म्हटलं, we have decided that we will blend artificial intelligence with the new form of music. त्या सिच्युएशन मध्ये जेव्हा तुम्ही डाटा एन्कोड करताय किंवा पुट इन करताय, काही टेक्निकल गोष्टी राहून गेल्या किंवा there were flaws in the entry or the decoding system. So जो फायनल पीस ऑफ आर्ट तयार होईल तो पण डिफेक्टिव्ह असेल.
सो देयर विल बी फ्लॉज. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, स्पेसिफिक न्यूनासिस. न्यूनासिस मीन्स व्हॉट? सटल अँड डिस्टिंक्टिव्ह फीचर्स. Subtle and distinctive features means what? The features that are authentic to that piece of art and which are distinctive, that is they define that particular piece of art. ठीक है, example वारली पेंटिंग केलं जात आहे with the help of artificial intelligence, or you are doing any, let us say, portrait painting with the help of technology. You are doing it on your tablet or you are doing it on your computer screen. या सिच्युएशन मध्ये काय होऊ शकतं, जर तुम्ही एखादी टेक्नॉलॉजी वापरण्याचा प्रयत्न करत आहात to design that particular piece of Warli painting or let's say any other painting, and if you decode data, एक क्लासिक एक्झाम्पल तुम्ही डिकोड करू शकता. एखादी कंपनी आहे किंवा एखादा क्लोथिंग ब्रँड आहे, त्यांना त्यांचा लोगो डिझाईन करायचा आहे, बट दे डोंट वॉन्ट अ मल्टी कलर लोगो, दे वॉन्ट इट ओनली बाय कलर्ड लोगो, गोल्डन ब्लॅक मध्ये लोगो पाहिजे. आता ती सिस्टम म्हणजे ती टेक्नॉलॉजी जे इंजिनियर्स असतील त्यांना स्पेसिफिकली माहिती असेल की त्याला कोड्स आणि डिकोडिंगनी तयार करावं लागतं, द लोगोज विच आर बाय कलर्ड. तो त्या सिच्युएशन मध्ये जर तुम्ही एक पण डिकोडिंग चुकवला किंवा त्यात ह्युमन एरर आला while typing or while decoding, the entire final piece or the entire final outcome can be defective or not to the point. एक्सपेक्टेड पेक्षा वेगळं निघू शकतं त्याचा आउटकम और त्याचा रिझल्ट. ठीक आहे, हा पॉइंट इथं या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. So contemporary thinkers have pointed out that these art forms which are having digital domain needs to be conserved with the risk of algorithmic bias. या गोष्टींपासून वाचवलं पाहिजे. जितकं जास्त ऑथेंटिक करता येईल, जितकं जास्त एररलेस करता येईल, तेवढं जास्त ॲक्युरेट आणि प्रिसाइज ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इफ यू आर मर्जिंग दॅट थिंग विथ द डिजिटल एज, त्या सिच्युएशन मध्ये. ठीक आहे. So, conclusion. How can we conclude this text? So, we need to ensure that digital adaptations remain true to the cultural roots and heritage of this art form. Right from the ancient time till today. जरी आपण हरप्पन सिव्हिलायझेशनला बघितलं, त्यांनी पहिल्यांदा ब्रिक्स यूज केले कन्स्ट्रक्शन कामांसाठी, वॉल बांधण्यासाठी, राईट. Till today, whatever we are doing in every field of art or architecture or genre, we need to understand that digital adaptations have been a boon, or they have helped us enlighten or widen the reach to the society and to the people and the technology. ठीक है. By striking a well thought out balance between innovation and preservation, म्हणजे innovation सोबतच preservation of what? Preservation of authenticity, the standards and the variety. बरोबर. प्रत्येक आर्ट फॉर्म जेव्हा तुम्ही त्याला पोर्ट्रे करताय, त्याला इनोव्हेट करताय, त्याची ऑथेंटिसिटी, त्याचा नॅचरल इसेन्स म्हणजे कमी नाही झाला पाहिजे किंवा डिसअपियर नाही झाला पाहिजे. त्यासोबत त्यातले जे व्हेरिएशन्स आहेत त्याला स्कोप वाढत गेला पाहिजे. इट शुड बी एव्हर एंडिंग. त्यासोबत त्याची जी ऑथेंटिक कल्चरल डायस्पोरा आहे तो तुम्ही विचारात घेणं गरजेचं आहे वेन यू आर ट्राइंग टू इव्हॉल्व और लेट्स से रेव्होल्युशनाइज एनी आर्ट फॉर्म. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइटल वी हैव the power of art for healing and self-expression. As I was talking about the children or disabled sect of people. So तो scenario आपण आता डिस्कस करणार आहोत. So psychoanalysts have analyzed art as a form of sublimation or transformation of one's reality into something useful for all. Now what do you mean by sublimation? Sublime करणं म्हणजे आपल्या विचारांना, आपल्या आयडियाजला कृतीत आणणं किंवा ते कुणाला तरी किंवा कुठल्या तरी प्लॅटफॉर्म वरती पोर्ट्रे करणं इन द फॉर्म ऑफ डान्स, इन द फॉर्म ऑफ म्युझिक और इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन. ऑब्जेक्टिफिकेशन म्हणजे एखादं पेंटिंग असू शकतं, एखादी वस्तू तुम्ही बनवलेली असू शकते जी तुमची आयडियाज पोर्ट्रे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ठीक आहे. सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ सबलिमेशन, एक्सप्रेसिंग थ्रू योर ऍक्शन्स विच कॅन बी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट. ठीक आहे. सो इथे ते काय म्हणतात, सायको अनालिस्टनी हे अनालाइज केलं आहे, हे डिराइव्ह केलं आहे की आर्ट हॅज बीन अ सिग्निफिकंट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ फोरकास्टिंग वन्स इमोशन्स, एक्स्पेशली फॉर दोज हू आर हॅव्हिंग कॉग्नेटिव्ह प्रॉब्लेम्स और हू आर मेंटली चॅलेंज्ड. कॉग्नेटिव्ह प्रॉब्लेम्स म्हणजे परत एकदा मी समजावण्याचा प्रयत्न करते. कॉग्नेटिव्ह डिसीजेस म्हणजे सायकोलॉजिकल डिसीजेस ज्यामध्ये एखाद्या मुलाच्या ब्रेनची ग्रोथ अरेस्ट झाली आहे किंवा जेनेटिक डिसऑर्डरमुळे त्याच्या ब्रेनची डेव्हलपमेंट कमी आहे, त्याची ग्रास्पिंग पॉवर कमी आहे, त्याची रिटेन्शन पॉवर कमी आहे, त्याची मेमरी कमजोर आहे. तो ह्या सगळ्या डिसऑर्डर्सला, ह्या सगळ्या गोष्टी कॉग्नेटिव्ह डिसऑर्डर्स मध्ये येतात. ठीक आहे. त्यानंतर
art is always an interpretation of the problem of reality and a response. Just like, let's take the example of Tare Zameen Par again. Now, if we talk about that main character of the movie, that is Ishan. त्याचा बेसिकली त्या पूर्ण मूवीमध्ये जो हायलाइटिंग रोल होता तो त्याचा आर्टचा होता. एव्हरी टाइम ही वॉज हॅव्हिंग दॅट स्पेशल क्रिएटिव्हिटी ऑर दॅट लेट्स से स्किल और टॅलेंट ऑफ आर्ट. त्याचं आर्ट चांगलं होतं अँड ही यूज टू एक्सप्रेस एव्हरी फॉर्म ऑफ इमोशन इन दॅट आर्ट. जे तू बोलू शकत नव्हता त्याच्या मित्रांना, त्याच्या घरच्यांना, ती क्रिएटिव्हिटी किंवा ते पॅशन किंवा ती एनर्जी त्यांनी त्या आर्टमध्ये पुट फोर्थ केली आणि त्याचा आर्ट एक्सेल होत गेलं. वी कॅन कोरिलेट दिस थिंग, राईट? So art is an interpretation of the problem, a reality and a response type of mechanism. Reality आहे, idea आहे, which is ongoing, which cannot be expressed, पण त्याचा response कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये येऊ शकतो? In the objective form मध्ये येऊ शकतो, म्हणजेच art form मध्ये येऊ शकतो. ठीक आहे? Art is creating an ideal model of reality. Sometimes it's critic or negation. Critic or negation म्हणजे ह्या ठिकाणी लक्षात घ्या, एखादा सोशल इश्यू चालू आहे. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल की फार्मर्स स्ट्राईक चालू आहे पंजाबमध्ये. काही लोकांनी बॅनर्स आणि होर्डिंग्स किंवा पोस्टर्स, पेंटिंग्स असे केले ज्यांनी खूप म्हणजे कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट झाल्या, ज्या इलिगल ठरल्या, ज्या पनिशेबल ठरल्या, लायबल टू पनिशमेंट. ठीक आहे? आणि दुसऱ्या सेट ऑफ पीपलनी काय सॉफ्ट इमोशन्स रिप्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न केला. सो ते असं म्हणण्याचा प्रयत्न करत आहे, क्रिटिक म्हणजे कॉम्पोनंट, ऑपोजिशन. ठीक आहे? जसं की फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही पार्लिमेंटचं एक्झाम्पल घेतलं तर लोकसभाची क्रिटिक्स असणार राज्यसभामध्ये, दॅट इज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. सो क्रिटिक्स आणि ही जी मेकॅनिझम असते ती आर्टमध्ये बेसिकली वेळोवेळी बघायला भेटते, एक्स्पेशली व्हेन द इश्यू इज रिलेटिंग टू एनी पॉलिटिकल ऑर सोशल ऍस्पेक्ट. ठीक आहे? त्या ठिकाणी असे क्रिटिकल आणि नेगेटिव्ह किंवा नेगेशनशी रिलेटेड आर्टिस्टिक फॉर्म्स पोर्ट्रे करण्याची वेळ येऊ शकते. There are two groups are trying to portray different concepts or different ideologies and there can be a clash or a chance of critics. ठीक है? Next thing they are talking about is cathartic power of art has been tapped by humans in their cave dwellings. As I told you, mural form of art form. Mural art painting. Mural जसं मी म्हटलं की जो लॅटिन वर्ड आहे, which is a Latin word, has its origin in Buddhism. बुद्धिझम मध्ये हे म्युरल पेंटिंग्स काढले गेले होते जे रिप्रेझेंट काय करत होते? दे वर रिप्रेझेंटिंग जातक टेल्स. We know that Jatak tales are stories about or stories portraying the previous births of Gautam Buddha, right? So ह्या जातक स्टोरीज एका आर्ट फॉर्मॅट मध्ये म्युरल पेंटिंगच्या फॉर्म मध्ये वॉल्स वरती ती डिकोड करण्यात आले होते इन अजंता अँड एलोर, राइट? So basically wall paintings are also a form of like information or a storytelling platform, ज्यात म्हणजे आपल्याला आपली हिस्ट्री ट्रेस करायला पण मदत होते, isn't it? Unlike fine art where talent and skill are used with great expertise to create something beautiful, art therapy for healing through self expression is also one of the important feature. म्हणजे जसं की त्यांना इथं म्हणायचंय की आजकाल आर्टसाठी वेरियस डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आहेत, नॉन डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स पण आहेत, जिथं प्रत्येक फॉर्म ऑफ आर्ट रिप्रेझेंट केला जाऊ शकतो. डान्स असेल तर त्याच्यासाठी वेगळे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. आर्ट म्हणजे जसं की पेंटिंग वगैरे असेल तर त्याच्यासाठी एक्झिबिशन्स आहेत, त्याच्यासाठी स्कोप आहे. देअर आर म्युझियम्स फॉर आर्ट अँड युअर पेंटिंग्स. पण ह्या ठिकाणी सेल्फ एक्सप्रेशन हे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आहे आणि बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट आहे फॉर ऑल कॅटेगरी ऑफ पीपल, irrespective of whether he's challenged or not, he's normal or abnormal, he's extremely talented or an average person. ठीक है? So self expression is the best form of expression which can be done through the medium of art. Fine? Kinesthetic, sensory, perceptual and symbolic opportunities. Now one by one, kinesthetic, sensory and perceptual. जे तुम्ही फील, टचनी फील करू शकता, जे तुम्ही परसिव्ह करू शकता डोळ्यांनी किंवा सेन्सेसनी किंवा ऐकून, लाईक सॉन्ग, राईट? सो ऑल दिस सिम्बॉलिक ऑपॉर्च्युनिटीज इन्व्हाइट अल्टरनेटिव्ह मोड्स ऑफ रिसेप्टिव्ह अँड एक्सप्रेसिव्ह कम्युनिकेशन विच कॅन सर्कमवेंट द लिमिटेशन्स ऑफ लँग्वेज. जे बोलून सादर केलं जाऊ शकत नाही ते आर्ट बोलू शकतो, राईट? Just like the various mentally challenged people or many children who have been exposed to certain extravagant crimes can portray their feeling or what they have seen or what's in their head on a piece of paper by their art or by a drawing. ठीक है?
A child who experiences grief and trauma usually does not have the cognitive capacity to logically analyze things. जसं मी म्हटलं की ज्यांच्यात कॉग्निटिव्ह डिसऑर्डर असतो त्यांची ग्रास्पिंग पॉवर, त्यांची रिटेन्शन पॉवर, त्यांची मेमरी थोडी वीक असते बाकीच्या नॉर्मल लोकांपेक्षा. तो त्या ठिकाणी म्हणजे ती लोक सगळ्याच गोष्टी बोलू शकतात तोंडाने किंवा एक्सप्रेस करू शकतात मोकळ्या मनाने, असं पॉसिबल नसतं. त्या ठिकाणी आर्ट इज द बेस्ट मीडियम टू नो व्हॉट दे आर गोइंग थ्रू और व्हॉट दे वॉन्ट टू कन्वे, राईट? In colors and shapes, he or she can give vent to feelings, that is a door to feelings, a way out to feelings, and help others understand his or her needs. त्यांच्या मनात जे चाललं आहे किंवा त्यांच्या ज्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत, त्यांच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स असतील ते जर ते ओपनली बोलू नाही शकले तरी ते या आर्ट फॉर्मने एक्सप्रेस करू शकतात आणि आपल्यापर्यंत कन्वे करू शकतात, राईट? Summarizing this text about the psychological cognitive aspects of children and what are the challenges, so we come to a conclusion that art is an aid of expression, aid to expression. Aid म्हणजे काय? एक साधन, okay, a tool of expression. Through art, many platforms and many people from various different professional backgrounds and non-professional backgrounds can reach up to the general audience, can put forth their views, can put forth their talent, can generate source of income. There are multiple ways and multiple way outs out of this. ठीक है? त्यानंतर building confidence and gaining control. Art is never wrong. The basic nature of art gives the artist a sense of control and the ability to make a choice. म्हणजे काय? बिल्डिंग कॉन्फिडन्स अँड गेनिंग कंट्रोल. बेसिकली इथं ही जी गोष्ट केली आहे, ability to make a choice. Just as I gave you example, what is happening in art? For example, there is a mentally challenged girl. She wants to buy, or her family wants to gift her certain dress. She is unable to introspect or correlate that what are her choices. तिला exactly काय पाहिजे किंवा what will suit her or what will not suit her. So with the help of digital technology, if you go to such shops wherein the digital form of that cloth, म्हणजे तो एखादा पर्टिक्युलर पीस ऑफ कपडा तुमच्यावर कसा दिसेल हे डिजिटली पोर्ट्रे केले जातं काही शॉप्स मध्ये. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी, विथ द हेल्प ऑफ दिस एड्स, शी कॅन मेक अ बेटर चॉईस फॉर हर ओन नीड्स और फॉर हर ओन विशेस, राईट? सो हे तिथे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. इम्प्रूव्हिंग मोटर स्किल्स अँड कॉग्नेटिव्ह कॅपॅसिटी इन सच पीपल और चिल्ड्रन. नाव इम्प्रूव्हिंग मोटर स्किल्स म्हणजे काय? जर कधी तुम्ही अनाथ आश्रम किंवा चाइल्ड ऑर्फनेज मध्ये व्हिजिट केला असेल, देअर आर सर्टन, तिथे एक असे मोठे बलून सारखे बॉल्स असतात. दोज आर ऍक्च्युअली थेरपी बॉल्स. जे मुलं पॅरालाइज्ड असतात, ज्यांचे हातपाय काम करत नसतात किंवा ज्या मुलांना चालता येत नाही, त्यांच्यासाठी ते थेरपी बॉल्स असतात, ज्याच्यावरती ते ले डाऊन करून त्यांच्या क्रिएटिव्ह पद्धतीने खेळता खेळता त्यांची एक थेरपी किंवा ट्रीटमेंट होऊ शकते, ज्यांनी त्यांना एक आपण म्हणू शकतो की एक ट्रीटमेंट काइंड ऑफ, ठीक आहे, फिजिओथेरपी मिळू शकते त्यांच्या मसल्सला. आणि देअर आर चान्सेस ऑफ रिकव्हरी. होऊ शकतं की उद्या 1-2 वर्षांनी त्या ट्रीटमेंटमुळे किंवा त्या थेरपीमुळे ते चालायला लागतील किंवा दे विल बी एबल टू यूज देअर हँड्स अँड मेक हँड मुवमेंट्स, ठीक आहे. अशा सगळ्या गोष्टी पॉसिबल असतात. सो इट इज बिकॉज ऑफ आर्ट अँड इन्व्हेन्शन्स ऑफ द आर्ट, ठीक आहे. सो इम्प्रूव्हिंग मोटर स्किल्स म्हणजे काय? हे जे मी एक्झाम्पल दिलं ते पण कोट करू शकता या ठिकाणी टू एक्सप्लेन दिस. Or there can be one more way out, that if anyone is unable to, like improving motor skills, if anyone is unable to use his hand very precisely because of any psychological or let's say cognitive problem, त्या ठिकाणी त्याला आर्टची खूप आवड आहे त्या व्यक्तीला, ठीक आहे. So he will try hard to practice that art form in any way out, and a day might come or a time might come where there can be improvement in his psychological or let's say muscular problem, right? सो इथे सेल्फ कॉन्शियस पॉवर, इथे इंटरेस्ट आणि ऑप्टिमिझम, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, ह्या सगळ्या गोष्टी पण यात इनडायरेक्टली येतात, ठीक आहे. क्रिएटिव्ह आउटलेट. ऑल आर्ट इज ऑलवेज कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड क्रिएटिव्ह. नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय बीइंग कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड क्रिएटिव्ह? एक्झाम्पल घ्या मेडिवल एजचं, मेडिवल हिस्ट्रीचं, ठीक आहे. पिटारा ड्युरा फॉर्म ऑफ आर्ट कल्चर जे जहांगीरच्या वाईफनी आणलं. पिटारा फॉर्म ऑफ आर्ट कल्चर म्हणजे काय? की फ्लावर्स आणि लिव्सच्या डिझाईन्स, ज्या मॉन्युमेंट्स म्हणजे मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स आहेत, बिल्डिंग्स किंवा रिलिजियस प्लेसेस आहेत, त्यांच्या बिल्डिंग्सवरती आर्ट आणि लिव्सची डिझाईन काढणं, ऑब्व्हियसली विथ द हेल्प ऑफ सिमेंट अँड द प्लास्टर अँड ऑल, ठीक आहे. सो दॅट वॉज पिटारा फॉर्म ऑफ आर्ट कल्चर. सो हे कसं आलं? क्रिएटिव्हिटीने आलं आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह फॉर्मने आलं. म्हणजे डायरेक्ट पिटारा फॉर्म ऑफ आर्ट कल्चर एक्झिस्टन्स मध्ये नाही आला. First there was marble, then there was white marble which was used. First there was stone which was used for construction,
then there was white marble, then there was Pitara Dura form of architecture, which was imbibed or inculcated into the existing art forms, right? Then the thing went on evolving and evolving and evolving. मग आपण ॲनिमल्सची शेप्स पण इनकॉर्पोरेट करायला लागलो अँड द आर्ट बिकेम मोर मेकनाइज्ड अँड मोर इव्हॉल्व्ड. बरोबर. सो या ठिकाणी कन्स्ट्रक्टिव्ह पण असतं, दॅट इज स्लोली आपण एक एक स्टेप पुढे घेत जातो. इट्स नॉट की आपण वी डायरेक्टली जम्प टू अ न्यू एरा or to a new creativity, right? So it is a means of evolution. It is slow and it is steady and it is virtual. So it is constructive and creative as opposed to destructive and restrictive. Art मध्ये restrictions हा विषयच येत नाही. There is limitless scope for expression. So it is not restricting any form of expression or any form of emotion. Whatever anyone has to do. उद्या जर एखाद्याला वाटलं की हा अजून एक नवीन फॉर्म ऑफ आर्ट आहे जो कन्स्ट्रक्शन्स मध्ये किंवा आर्किटेक्चर मध्ये इनकॉर्पोरेट केला जाऊ शकतो, ही इज ओपन टू डू दॅट. जरुरी नाहीये की आपण जे आर्किटेक्चर किंवा लेट्स से आपण एखाद्या फ्रेंडच्या घरी गेलो किंवा रिलेटिव्हच्या घरी गेलो आणि आपल्याला त्यांचं इंटेरियर आवडलं, नेसेसरी नाहीये वी विल एक्झॅक्टली कॉपी द सेम थिंग or we will copy only those things which are already existing in the universe. We can have our own invention. We can have our own way of seeing it, right? So there is no limit or there is no restrictiveness to the form of art, right? So these are the advertisements regarding the different policies. Now we come to the museum part, that is the concluding part of the magazine, which is talking about the significance or the impact of museums. Now, impact of digital technology and social media on art museums. Basically, when we specifically talk about art museums, त्यांचा गोल असतो अवेअरनेस क्रिएट करणं. आणि दुसरी गोष्ट, जे आर्टिस्टिक लोक आहेत किंवा जे युनिक पेंटिंग्स आहेत ज्या पुढे भविष्यात खूप हिस्टॉरिक बनतील त्यांना प्रिझर्व्ह करणं. So basically there are two goals, reach वाढवणं आणि preserve करणं regarding the art museum. Now through selective dissemination and stories about group of objects and artifacts and the information the online public about events and other news, these art museums can be a platform wherein different art will gain respect, will get reverence, will reach out to the general public, and people will have a way out or a way exhibited to visit and see what all different art has a story behind it. प्रत्येक पेंटिंग मागे, प्रत्येक आर्ट मागे एखादी स्टोरी असते. So when people visit such art museums and when government will sponsor or government will invest in such art museums, there is a chance that people will try reciprocating through indirect means of communication. कारण आर्ट हा डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाहीये. डेफिनेटली इट इज इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन wherein you are using a medium of dance or music or let us say any objectified purpose for the same. Objectified, the classic example is a painting, let us say. So त्या सिच्युएशन मध्ये लोक जेव्हा अशा आर्ट म्युझियम्स मध्ये जातात, विजिट करतात, they have a aura of platform to showcase, to interpret, to let's say to propagate what they have seen and what they have inculcated. इमॅजिन करा तुम्ही एखाद्या एक्झिबिशन मध्ये गेलाय, तुम्हाला तिथे एक खूप सुंदर पेंटिंग दिसला अँड यू ट्राय टू इंट्रोस्पेक्ट दॅट पेंटिंग फ्रॉम युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तुम्ही तुमच्या दृष्टिकोनातून त्याचा अर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही घरी जाऊन तुमच्या घरच्यांना सांगितलं की ह्या एक्झिबिशन मध्ये XYZ पेंटिंग आहे, ते असं दर्शवतं. ठीक आहे. नाउ अगेन यू विजिट दॅट सेम म्युझियम विथ युअर फॅमिली मेंबर्स, लेट्स से युअर सिस्टर और युअर पेरेंट्स, अँड दे इंट्रोस्पेक्ट दॅट पेंटिंग फ्रॉम अ डिफरंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. त्यांना त्या पेंटिंगचा कुठला तरी दुसरा अर्थ लेट्स से इंट्रोस्पेक्ट झाला. सो ह्या सिच्युएशन मध्ये काय होतं, मल्टिप्लिसिटी वाढली, रेट्रोस्पेक्शन वाढलं, पर्स्पेक्शन वाढलं, ह्या सगळ्या गोष्टी काय झाल्या, इव्हॉल्व्ह झाल्या, राईट. सो हा पण स्कोप या ठिकाणी आर्ट म्युझियम्समुळे इव्हॉल्व्ह केला जाऊ शकतो, वेअर इन एक्सचेंज ऑफ आयडियाज or showcasing or portraying one's own beliefs and thoughts will make people more socially connected. वेगवेगळे लोक वेगवेगळे विचारधारा घेऊन एकाच ऑब्जेक्ट बद्दल एका प्लॅटफॉर्मवर येऊ शकतात. And there can be games, there can be competitions, there can be there can be arrangement of local conferences to boost or to enhance such social participation and encourage their participation and willingness for such art. ठीक आहे. आणि त्यामुळे आर्टला इन्सेंटिव्स पण भेटू शकतात. बरोबर. So they have on this page they have highlighted certain important museums in India and their location, like the National Gallery of Modern Art, New Delhi, right? Salar Jung Museum, Hyderabad,
Now when we talk about Hyderabad, it is peculiar for its handcrafted art. जेव्हा आपण imitation jewelry म्हणतो, आपल्या डोळ्यासमोर हैदराबाद येतं. So like every place has its unique authenticity of art. Like if we talk about clothing and if we talk about hand embroidery, it is famous in Udaipur and Gujarat. If we talk about imitation jewelry, it is famous in Lucknow and Hyderabad. So every place has its peculiarity of its own art form. Maharashtra is famous for Paithani, right? Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangralaya, which is there in Mumbai. So they have given a list of museums and their location where they are located. बाकी ह्या पेजवर म्हणजे इम्पॉर्टंट फॅक्च्युअल डाटा किंवा जाणून घेण्यासारखा पॉइंट असा काही सिग्निफिकंट नाहीये. So use of digitalization in art museums. Art museums are increasingly embracing digitization to make their collections more accessible to a wider audience. जसं मी म्हटलं की रीच वाढेल, रीच सोबतच अवेअरनेस वाढेल. There will be exchange of social ideas. There will be social gatherings, social participation, and this will encourage people's participation, people's interest, people's way of expressing ideas, and people's way of communicating to different sectors of society. Okay? एक गॅदरिंग, एक प्लॅटफॉर्म भेटेल जिथे एक्सचेंज ऑफ आयडियाज आणि काय होईल, एक संग्रहालय टाइप ऑफ होईल, wherein people are meeting, people are getting on a common platform and they are enjoying the exchange, the give and take of ideas and thoughts and expressions. Okay? Okay, one more important point. Digitization allows museum to preserve fragile items. Fragile म्हणजे काय, delicate items. For example, numismatic evidence बद्दल आपण जर बोललो. Now what do you mean by numismatic evidence? Numismatic, that is related to coins, history of coins. Coins जर आपण एक हिस्ट्री बघितली तर ती इव्हॉल्व्ह होत गेली आहे राईट फ्रॉम हरप्पन सिव्हिलायझेशन टू द मॉडर्न एज. हरप्पन्स मध्ये स्टोनचे कॉइन्स होते, हरप्पन सिव्हिलायझेशन मध्ये इव्हॉल्व्ड कॉइन्स नव्हते, स्टोनचे कॉइन्स होते, ते कॉपर ब्रॉन्झचे झाले वैदिक पिरियड मध्ये. तेच कॉइन्स कुशन पिरियड मध्ये गोल्डचे झाले. गोल्ड कॉइन्स पहिल्यांदा आणले पर्शियन्सनी राईट आणि अलेक्झांडर्स इन्व्हेजन मध्ये आणण्यात आले इंडियामध्ये. त्यानंतर आपण बघतो गुप्ता डिनेस्टीमध्ये राईट, गुप्ता डिनेस्टीमध्ये एक ट्रेंड चालू झाला की कॉइनच्या एका साइडवरती दुर्गादेवीचा फोटो आणि दुसऱ्या साइडवरती राजा आणि त्यांच्या राणीचा फोटो म्हणजे पोर्ट्रेट असं पोर्ट्रे करण्यात आलं. So numismatic evidence, that is evidences related to coins, have always been a part of portraying what people perceive about God, about society, about their social culture and familial culture. बरोबर. सो हे कॉइन्स आपल्याला दाखवत गेले. कॉइन वरती जे इन्स्क्रिप्शन्स होते जसे अशोकाच्या कॉइन वरती पिकॉक, क्रेसेंट शेप मून आणि हिल ह्याचं इमेज होतं. सो प्रत्येक डिनेस्टीमध्ये आपल्याला समजत गेलं की लोक कशाला रेफरन्स देत आहेत, कशाला रिस्पेक्ट देत आहेत, कशाला सिग्निफाय करत आहेत किंवा हायलाइट करत आहेत. सो दॅट वॉज ट्रेसिंग दॅट ट्रेडिशन अँड कल्चरल बॅकग्राऊंड ॲज वेल राईट. एम आय राईट हिअर? ओके. सो न्यूमिस्मॅटिक एव्हिडन्स आता हे प्रिझर्व केलं पाहिजे का, कारण ह्याच्यामुळे आपल्याला आपली एन्शियंट हिस्ट्री ट्रेस करण्याचा किंवा जाणून घेण्याची एक ऑपॉर्च्युनिटी भेटू शकते. पण ह्या सगळ्या गोष्टी डेलिकेट असतात, नाजूक असतात. त्यांना जर प्रिझर्व नाही केलं तर ते डिस्ट्रॉय होऊ शकतात किंवा त्यांचा रेफरन्स मिटू शकतो. सो त्या सिच्युएशन मध्ये असे जे फ्रजाईल आयटम्स असतात, तलवार असू शकते, कॉइन्स असू शकतात, कपडे असू शकतात. सो दिस फ्रजाईल अँड डेलिकेट एलिमेंट्स हॅव अ सेफ प्लेस इन आर्ट म्युझियम्स वेअर दे कॅन बी प्रिझर्व्ड and kept for the vision of general public. Okay? So museums and social media, what is the correlation between these two? Increased reach and visibility. Social media allows museum to reach wider audience, especially younger. बेसिकली जे यंग पॉप्युलेशन आहे ते म्हणजे जास्त करून म्युझियम मध्ये व्हिजिट करण्यापेक्षा दे आर मोर ॲडिक्टेड और लेट्स से दे आर मोर अक्वेंटेड विथ सोशल प्लॅटफॉर्म्स. सो असे जर डिजिटल म्युझियम सोशल प्लॅटफॉर्मवरती ॲडव्हर्टाईज करण्यात आले, सो इट कॅन इनकल्केट अ इंटरेस्ट और क्युरिओसिटी अमंग द यंग जनरेशन दॅट व्हॉट आर अँसेस्टर्स हॅड टू टेल अस, किंवा हिस्ट्री काय सांगते हे जाणून घेण्यासाठी दे कॅन विजिट द आर्ट म्युझियम्स. So it can create a social platform wherein reach to the youngsters or the youth of the nation can be increased by digitalization. त्यानंतर enhanced engagement. Enhanced engagement म्हणजे बेसिकली आता इथे लक्षात घ्या, हा थोडा वाईट टॉपिक आहे. या सिच्युएशन मध्ये एक XYZ आर्ट म्युझियम आहे, त्यांना थोडी म्हणजे त्यांना स्पॉन्सरशिप हवी आहे. They want to let's say evolve or let's say widen their museum and widen the parameters available to them.
त्या सिच्युएशनसाठी त्यांना थोडे पैशांची गरज आहे विच इज नॉट अवेलेबल टू देम. सो त्या सिच्युएशन मध्ये दे कॅन पोर्ट्रे दिस ऑन सोशल मीडिया की दिस इज द युनिकनेस ऑफ देअर आर्ट म्युझियम. ह्या गोष्टी तुम्हाला या आर्ट म्युझियम मध्ये बघायला भेटतील ज्या इंडियात किंवा महाराष्ट्रात कुठेही बघायला भेटत नाही. So in this way you are trying to make your museum innovative and you are increasing the reach. जसं की मार्केटमध्ये प्रत्येक गोष्टीला कॉम्पिटिशन असतं. प्रत्येक गोष्ट राईट फ्रॉम सेलिंग एनी प्रोडक्ट और राईट फ्रॉम टीचिंग और राईट फ्रॉम एनीथिंग देर आर n number of platforms available but only those platforms will survive which are authentic and to the point. Am I right? So ह्या सिच्युएशन मध्ये ते म्युझियम ज्यांना स्पॉन्सरशिप पाहिजे ते एखादा असा ऑथेंटिक फीचर त्यांचा हायलाइट करू शकतात जो त्यांच्या म्युझियमशी युनिक आहे किंवा जो इतर कुठे दिसत नाहीये. सो दॅट विल हेल्प अट्रॅक्ट और that will help youngsters to invest or let us say to sponsor their art museum. So हा एक प्लॅटफॉर्म झाला. त्यानंतर कम्युनिटी बिल्डिंग. as I say, different sect of population irrespective of the religion they can gather and they can have an exchange of their ideas. ठीक है. Promotion of events. Again they are talking indirectly about sponsorships and encouragement for such type of work. Competition and content creation. Basically the main core of this art museums is content creation. There are many museums but why will people specifically visit your museum? Because it is having that precision and that authenticity or it is having that feature which is way out different from many other museums around. ठीक है. So इथं feature आहे तो content creation चा, creating engaging and relevant content, consistent planning. रेलेव्हंट असली पाहिजेत गोष्टी ज्या तुम्ही फोरकास्ट करताय, ज्या तुम्ही डिस्प्ले करताय आणि त्यांच्याशी रिलेटेड हिस्ट्री असली पाहिजे, त्यांचा काहीतरी मिनिंग असला पाहिजे सोशली किंवा हिस्टॉरिकली. असं नाही की तुम्ही काय पण उचलून ठेवलंय आणि त्याचा काहीच रेलेव्हन्स नाहीये किंवा कुणीच त्याच्याबद्दल काय ऐकलं नाहीये किंवा वाचलं नाहीये. ठीक आहे. सो रेलेव्हंट एलिमेंट्स तुम्ही मांडले पाहिजेत आणि त्याचा हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड तिथे एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न जर तुम्ही केला देन यू कॅन स्टँड डिस्टिंक्टली आउट फ्रॉम अदर म्युझियम्स अराउंड. किंवा तुम्ही तो एक युनिक फीचर बनवू शकता तुमच्या म्युझियमचा की तुम्ही एलिमेंट पण मांडलंय आणि त्याचे डिस्क्रिप्शन पण खाली लिहिलं आहे. सो दॅट कॅन एनहान्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर म्युझियम अँड अट्रॅक्ट मोर इन्फ्लुएन्सर्स और लेट अस से मोर यूथ. त्यानंतर ऍक्सेस. Museums need to ensure their social media presence is accessible to diverse audiences and caters. Basically आता accessibility हा ग्रोइंग कन्सर्न आहे सध्याच्या टाइम मध्ये. कारण का होऊ शकतं की ज्या लोकांना म्युझियम मध्ये व्हिजिट करून बघण्याचा इंटरेस्ट आहे तो रूरल क्राऊड आहे पण ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी और इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट अँड अदर फॅसिलिटीज दे डोंट नो अबाउट दिस म्युझियम. सो त्या म्युझियमला एन्श्योर केलं पाहिजे की ते जे ऍडव्हर्टाइजमेंट करतायत किंवा रीच वाढवण्याचा प्रयत्न करतात they are taking into consideration all sectors of the society. Okay, right from rural to high profile people, right? So त्याच्यामुळे काय होणार आहे त्यांची रीच सर्वांपर्यंत पोहोचत आहे and people who are interested from all sectors of the society, rich or poor, urban or rural, can get access or can visit such museums for their interest. ठीक है. Measuring effectiveness. Tracking the impact of social media efforts and demonstrating their value requires specific metrics and analysis. जर आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करायचा आहे की ती किती इम्पॅक्टफुल आहे किंवा किती कमी इम्पॅक्टफुल आहे, वी नीड अ अनालिसिस और वी नीड अ रिपोर्ट फॉर दॅट. सो इथं या ठिकाणी मेजरिंग इफेक्टिव्हनेस म्हणजे ते काय म्हणत आहे की तुम्ही जे मेजर्स घेताय, तुम्ही ज्यासाठी पैसे टाकताय, तुम्ही इनोव्हेशनसाठी जी स्पॉन्सरशिप घेताय, इज इट वर्किंग द वे यू प्लॅन किंवा का त्याचा काय उपयोगच नाही झाला. सो हे अनालिटिकल प्लॅनिंग आणि अनालिसिस तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे फ्युचरसाठी. म्हणजे फ्युचरमध्ये जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट कराल देन यू नो व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूथ ऑर टुडेज जनरेशन्स अँड व्हॉट इज नॉट. म्हणजे काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे, काय केल्याने फायदा होईल आणि काय केलं तर फायदा होणार नाही. सो ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात करून अनालाइज करून पुढे भविष्यात ज्या गोष्टी म्हणजे बेनिफिशियल नाही ठरल्या त्या एलिमिनेट केलं तरी हरकत नाही. व्हर्च्युअल प्रेझेन्स. आता व्हर्च्युअल दोन गोष्टी असतात ना आर्ट फॉर्म मध्ये, फिजिकल, व्हर्च्युअल, वोकल. वोकल म्हणजे फक्त तुम्ही ऐकता. व्हर्च्युअल प्रेझेन्सनी काय होतं, पीपल आर वे एबल टू कनेक्ट और दे आर एबल टू ग्रास्प प्रॉपरली what the element is trying to showcase or what is the actual story behind that piece. आता जेव्हा तुम्ही कॉइन्स, जसं मी म्हटलं न्यूमिस्मॅटिक एव्हिडन्स, कॉइन्स रिलेटेड एव्हिडन्स, जेव्हा तुम्ही नुसतं वाचता किंवा ऐकता किंवा पॉडकास्ट मध्ये ऐकता त्या गोष्टीशी रिलेटेड, तुम्ही तेवढं कोरिलेट नाही करू शकत जेवढं तुम्ही प्रॅक्टिकली किंवा फिजिकली ती गोष्ट डोळ्यांनी बघितल्यानंतर कोरिलेट करू शकता.
ठीक आहे. सो हा पॉईंट त्या ठिकाणी त्यांनी एक्सप्लेन केलाय. व्हर्च्युअल प्रेझेन्स, म्युझियम मध्ये काय करताय तुम्ही, व्हर्च्युअली गोष्टी रिप्रेझेंट करताय, फक्त डिजिटली पोर्ट्रे नाही करत आहे, तर ती एलिमेंट ऍक्च्युअली तुम्ही पोर्ट्रे करत आहात. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स जर अशा सोशल म्हणजे म्युझियम्स मध्ये व्हिजिट केले, दे कॅन मेक ऍड ऑर रील ऑफ दॅट म्युझियम अँड दॅट विल बी एबल टू रीच. त्याच्यामुळे काय होईल, त्या म्युझियमची रीच किंवा त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट जास्त होईल. ठीक आहे. मेनी पीपल विल गेट टू नो अबाउट दॅट म्युझियम फ्रॉम सच सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स. न्यू प्लॅटफॉर्म्स, सो म्हणजे हे जे आर्ट म्युझियम्स आहेत, they are in a way trying to create a new platform or new era wherein people can create more such museums and they can like increase or elevate the respect for art and culture. पेंटिंग साठी, आर्टिस्ट्री साठी जे आपले हिस्टॉरिकल एव्हिडन्सेस आहेत त्याच्यासाठी जे रिस्पेक्ट किंवा जो टाइम आणि पैसा लावला पाहिजे तो लोक लावायला लागतील, राईट. सो देयर कॅन बी अन इन्सेंटिव्ह फॉर सच एफर्ट्स. So now basically concluding with the topic, from the art with intelligence to artificial intelligence, basically in this age of digital technologies, artistic expression has become more attractive and innovative with little effort and greater affordability. Now art and accessibility is available everywhere. आता आर्ट बघा, आर्ट जेव्हा तुम्ही म्हणता, तुम्ही कुठल्या पण फॉर्मॅटला आर्ट म्हणू शकता. एक पेंटिंग सेम दिसत आहे पण एक लोकल एक्झिबिशन मध्ये लावला आहे जे का हँडक्राफ्ट आर्टिस्टनी बनवला आहे, आणि सेम पेंटिंग तुम्ही एका इंटरनॅशनल किंवा लेटेस्ट एका नॅशनल लेवलवरती एखाद्या बुटीक मध्ये किंवा एखाद्या आर्ट म्युझियम मध्ये मांडला आहे. सेम पेंटिंग, दोघांच्या किमतीमध्ये जमीन आसमानाचा फरक असेल. दिस पेंटिंग मे बी अवेलेबल इन थाउजंड्स ऑफ रुपीज अँड दॅट पेंटिंग मे बी अवेलेबल इन लॅक्स, राईट. सो हा डिफरन्स किंवा ही रेंज येऊ शकते. आणि होतं असं की जो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे तो तुम्हाला अफोर्डेबिलिटीचे चॉईसेस देतो. यू वॉन्ट अ पीस ऑफ लेट्स से यू वॉन्ट अ हँड पेपर और यू वॉन्ट अ पेंटिंग अँड यू आर सर्चिंग इट ऑन डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स. म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिकली आर्ट म्युझियम्स मध्ये जाऊन ते पेंटिंग बघितलं किंवा ऑनलाईन बघितलं किंवा एखाद्या यंग आर्टिस्टला अप्रोच केलं की बाबा तू मला हे पेंटिंग बनवून दे, तू स्वतः बनवून दे. So at every place where that person is visiting or searching for that painting, he will come across different cost, and according to the affordability and according to the requirement and precision, he will make a choice for himself, right? So हा issue तिथं आला. Art and culture serve as expression of identity reflecting community values, beliefs and traditions. हा पॉइंट आपण वारंवार डिस्कस केला आहे आतापर्यंत की जे आर्ट आहे इट इज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स ट्रेडिशन. जसं की इजिप्शियन पिरामिड्सचं मी एक्झाम्पल दिलं, राईट. त्यानंतर केरळचा जो फेस्टिवल होता जो रोबोटिक्सनी 2022 मध्ये पोर्ट्रे करण्यात आला होता, बेसिकली त्याचं कल्चर कुठे डेट बॅक करतं, द्रविडियन आणि आर्यन टाइम पिरियड मध्ये, राईट. So basically always art has tried to signify the art and the culture and the traditional history behind that art form, right? The people of the Harappan civilization where they invented cropping, त्यांनी tools, weapons invent केले agriculture साठी. तिथून परत त्यांनी ब्रिक्सनी घरं बांधायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर मग वैदिक लोकांनी आयनचा यूज करून आयन प्लो, आयनचे टूल्स, वेपन्स म्हणजे यूज करायला सुरुवात केली. सो इव्होल्युशन बेसिकली 0 पासून स्टार्ट होतं. जसं मी म्हटलं की टप्प्याटप्प्यात होतं. आर्ट इज कन्स्ट्रक्टिव्ह फॉर्म, ओके. Immediately you cannot skip from step 1 to step 10. You have to go through those 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 10th step. So it is constructive form, okay. So again here they are talking about the artificial intelligence, the social platforms wherein influencers can widen the reach of these art forms to the general public by making short reels or short videos or just simply putting the picture on their Instagram profile or their Instagram feed. ठीक आहे. सो हे सगळे ह्या म्हणजे पेज मध्ये एक्सप्लेन केलं आहे. देयर इज नथिंग सिग्निफिकंट. सो व्हिज्युअल आर्ट आणि पेंटिंग्स यातला त्यांनी कंपॅरिझन मांडला आहे. Visual art is that form of art that is tangible, which you can see or which you can feel by touch. Example, cinema. Visually बघू शकता तुम्ही आणि कोरिलेट करू शकता, ग्रास्प करू शकता, स्टोरी तुम्ही समजून घेऊ शकता. त्यानंतर दुसरी म्हणजे टँजिबल आर्ट जे तुम्ही टच करून म्हणजे जज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव व्हिजिटेड अ आर्ट म्युझियम और एक्झिबिशन. तिथं भरपूर वेगवेगळ्या टाईपचे फ्लावर पॉट्स मांडले आहेत. तुम्ही ते हातात घेऊन त्याला फील करून त्याला टच करून यू कॅन मेक अ चॉईस ऑफ व्हॉट इज युअर रिक्वायरमेंट आणि तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा हवा आहे. ठीक आहे. बेसिक एक्झाम्पल. पेंटिंग.
Today people have often developed a taste for abstract painting. Now what do you mean by abstract painting? Abstract painting म्हणजे अशा प्रकारचं पेंटिंग जिथे जे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ केले जातात ते ऍक्च्युअली एक्झिस्ट करत नाहीत, but they are there as a means of design or as a means of masterpiece, for creating a masterpiece. For example, मी तुम्हाला example देऊन समजावण्याचा प्रयत्न करते. Say I drew this image and I called this a fish. मी अशी काहीतरी रफ डायग्राम ड्रॉ केली आणि मी म्हटलं की दिस इज फिश अकॉर्डिंग टू मी. असा फिश एक्झिस्ट करतो का? प्रॅक्टिकली नो, राईट? दिस इज नॉट अन ऍक्च्युअल इमेज ऑफ अ फिश. और मी असं काहीतरी काढलं and according to me this is a fish which I have drawn, but this is not the actual image of a fish. किंवा फिश असा कधी असू शकत नाही. सो हे काय झालं? abstract image झालं. Images which are unreal or which are trying to represent a idea or creativity. बेसिकली इथं म्हणजे मेन मोटो आहे क्रिएटिव्हिटी जनरेट करणं. किंवा वारली पेंटिंग, सिंपल एक्झाम्पल घ्या. वारली पेंटिंग मध्ये जे आपण इमेजेस वगैरे ड्रॉ करतो दे आर नॉट एक्झिस्टिंग इन रियल, राईट? बट दे आर देअर टू गिव्ह अन आर्टिस्टिक इफेक्ट और क्रिएटिव्ह इफेक्ट. सो दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ ॲब्स्ट्रॅक्ट पेंटिंग. ठीक आहे? स्कल्पचर, मेकिंग शेप्स ऑफ वेरियस पॉट और वेरियस आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले, राईट? आता परफॉर्मिंग आर्ट बद्दल आपण जेव्हा बोलतो, डान्स अँड म्युझिक अँड सिनेमॅटोग्राफी, तिथं एक इश्यू येतो कॉपीराईटचा. कॉपीराइट लॉज which have to be made more stringent and more precise so that authenticity and the platforms remain confidential. आता या ठिकाणी कॉपीराइटचे जे इश्यू असतात, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक बेसिक एक्झाम्पल देते विच इज नॉट ॲक्च्युअली रिलेटेड टू कॉपीराइट बट इट विल हेल्प यू अंडरस्टँड इन अ सिम्प्लिफाईड वे. येवले चहाची एक पेटन्सी आहे आणि उद्या उठून कोणाला जरी येवले चहा किंवा नॅचरल आईस्क्रीम्स ची फ्रँचाइज विकत घ्यायची असेल, सो दे हॅव टू साइन दॅट पेटंट, दे हॅव टू इन्व्हेस्ट दॅट मच अमाउंट अँड देन दे कॅन परचेस दॅट फ्रँचाइज, राईट? उद्या उठून कोणी पण आईस्क्रीमचं शॉप काढेल आणि वरती लिहिल नॅचरल आईस्क्रीम. दॅट इज नॉट द वे हाऊ इट वर्क्स, राईट? यू हॅव टू परचेस दॅट पेटंट, यू हॅव टू परचेस दॅट फ्रँचाइज. सो त्या ठिकाणी म्हणजे हे एक कोरिलेट करू शकता हे एक्झाम्पल तुम्ही कॉपीराइट इश्यूजशी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा मूवी थिएटरमध्ये रिलीज झाला, एखाद्याने तो युट्यूबवरती रेकॉर्ड केला आणि तो युट्यूबवरती रिलीज करण्याचा प्रयत्न केला, सो तिथं कॉपीराइट बसू शकतो, राईट? That law can that person who has videoed that entire film and put on the YouTube may be liable for punishment or fine, whatever it is. So ते copyright laws याच ठिकाणी थोडे केअरफुली फॉलो केले पाहिजेत आणि त्यात काही रेग्युलेशन्स आणण्यात आले पाहिजेत जेणेकरून अशा गोष्टी कमी होतील, अवॉइड होतील किंवा होणारच नाही. त्यात अजून एक गोष्ट येते सेफ्टीचा, जसं की काय काय फोटोज मॉर्फ केले जातात सोशल मीडियावरती. सो देअर कम्स द राईट ऑफ प्रायव्हसी. आर्टिकल 21 लोकांचा जो व्हायलेट होतो, प्रायव्हसी मेंटेन केली पाहिजे. त्यानंतर अशा गोष्टी ज्या मॉर्फिंग अँड ऑल दे शुड नॉट बी मेड अवेलेबल. आता हा एक काय झाला म्हणजे हा एक बॅड पॉइंट किंवा मायनस पॉइंट झाला डिजिटल एराचा और द डिजिटल इम्पॅक्ट ऑन आर्टिस्टिक फील्ड, दॅट इज मॉर्फिंग ऑफ इमेजेस particularly in case of females. Okay, so to conclude with the magazine we have the last page, that is preserving India's artistic legacy. Okay, ह्या सिच्युएशन मध्ये बेसिकली एकच पॉइंट खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे या ठिकाणी, द कन्झर्वेशन अँड रेस्टोरेशन ऑफ वॉल पेंटिंग्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स अँड प्रिझर्वेशन ऑफ पेंटिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स. ह्या मिनिस्ट्रीजला ह्या ऑथॉरिटीज दिल्यामुळे किंवा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा ही अकाउंटेबिलिटी दिल्यामुळे त्या फील्डमध्ये त्याचं संरक्षण किंवा त्याच्याशी रिलेटेड लॉस किंवा त्याच्याशी रिलेटेड कायदे कानून लेजिस्लेशन स्ट्रिक्ट होत चालला आहे आजकाल किंवा रिसेंट टाइम्समध्ये. सुरुवातीला इतके लॉज नव्हते. लाईक फॉर एक्झाम्पल प्रिझर्विंग अँड रिस्पेक्टिंग आवर नॅचरल मॉन्युमेंट्स, इट वॉज पार्ट ऑफ डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल. But like no accountability was there in the parliament or central government to ensure that it is done or it is followed by the general public. So like assigning this work to different sectors of ministries or different various ministries, we have made sure की ह्या सिच्युएशन मध्ये सरकार अकाउंटेबल राहील म्हणजे रिस्पॉन्सिबल राहील ह्या गोष्टी एन्श्योर करण्यासाठी की बाबा ही गोष्ट अशीच होईल, ही गोष्ट अशी सेफली होईल, अशी होणार नाही. सो दीज थिंग्स हॅव टू बी मेड शुअर अँड दे cannot be made sure unless you are legislating it or unless you are making some legal sanctions on it. आणि ही जबाबदारी कोणाला दिली आहे? ह्या दोन स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीजला. तर हा पॉइंट स्पेसिफिकली तुम्ही लक्षात ठेवा. बाकी त्यांनी जनरल इन्फॉर्मेशन दिली आहे की हाऊ इज अ म्युझियम और अ हेरिटेज trying to be of heritage importance or trying to be of pivotal importance or trying to signify the royal patronage of a particular country.
ठीक आहे, आणि ते आपण आतापर्यंत डिस्कस केलेच आहे वेगवेगळ्या एक्झाम्पल्सद्वारे. सो बाय दिस वी कव्हर द magazine for the month of March, and I hope you understood this session well. Thank you.